салому алейкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони шабакаи варзиш. Шуморо даъват мекунем ба чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштини Тарзи Озод ва Юнони Румӣ ки рӯзи дуюм аст. паҳлавонон барои қаҳрамонии Тоҷикистон мубориза мебаранд. ҳамакунун дар рӯзи дуюм паҳлавонон дар риштаи гӯштини Юнону Римӣ мубориза мебаранд. хуб, ҳамин тавр рақобатро мо аз вазни 55 килограмм шурӯъ мекунем. бо либосҳои сурх Фарух Сироҷзода, намояндаи шаҳри Душанбе, бар муқобили ҳарифаш Яҳё Юлдошев аз дастаи вилояти Суғд андари майдон шуданд. Юлдошев кабудпӯш аст ва ариф бо либосҳои сурх ба майдон ворид шудааст. ин аввалин рақобати марҳилаи аввал аст миёни паҳлавонони вазни 55 килограмм. акунун мутаваҷҷӯҳ мешавем, инҷо рақобат аз дақиқаҳои аввал бисёр суръати баланд дорад. албатта паҳлавононе ки вазни сабуктар баромад мекунанд, чолокӣ бештар дар онҳо дида мешавад дар дақиқаҳои аввал, аммо ҷараёни рақобат нишон медиҳад ки чӣ гуна ҳунарашонро нишон медиҳанд. аслан аз миён боло дар риштаи гӯштини Юнону Римӣ мубориза мебаранд ва чун мутаваҷҷӯҳ мешавем, аллакай паҳлавонони вазни 55 килограмм аввалин шуда имрӯз андари майдон шуданд. талош ҳаст. хуб, довари марказ Субҳон Абдукаримов аст ки ин рақобатро ҳакамӣ карда истодааст ва токунун имтиёз нест ва инҷо довар рақобатро боз медорад. баъд ин амалкарди Фарух баъд аз амри довар буд. инҷо акнун хуб, инҷо огоҳӣ акнун ба паҳлавони кабудпӯш Яҳё Юлдошев ва акнун як имтиёз ба Фарух ҳам дода шуд ва акнун чархише ки инҷо Фарух дошт ду имтиёзи дигарро ба даст меорад ва боз ду имтиёзи дигар. чархиши бисёр ҳам хуб дошт. ҳар як чархише ки инҷо Фарух Сироҷзодам иҷро кард бо имтиёз, албатта ки баҳогузорӣ шуд. аллакай 5-0 мешавад дар ҳамон чархишҳое ки инҷо Фарух дошт. бо аксар нозукиҳо албатта гӯштини Юнону Римӣ аз гӯштини Тарзи Озод тафовут дорад ва 4 имтиёз. ин партофти 4 имтиёза буд аз ҷониби Фарух ва акнун бо ҳисоби 9-0 ғолибияти соф бар ҷониби Фарух Сироҷзода, намояндаи шаҳри Душанбе дода мешавад. бисёр ҳам воқеан ҳаракатҳои зебо дошт, чархишҳои хуб дошт. иҷрои усул аз ҷониби Фарух ба хубӣ дида шуд ва ӯ дар рақобати аввал дастболо мегардад ва ба марҳилаи дигар роҳи худро ҳамвор месозад. ҳамин гуна рақобатҳои воқеан ҳам серталошу иҷрои усул бисёр хуб аст. дидан ҳам албатта тамошобин роҳат мекунад. аз оне ки дақиқаҳои зиёд кашмокашӣ мешавад, имтиёз нест. ана ҳамин гуна чархишҳои зебову иҷрои усул хубтар аст. хуб, нафарони дигар ба майдон ворид мешаванд. Суҳроб Ҳалимов сурхпӯш аст аз шаҳри Душанбе, Сарвар Маъмуров аз вилояти Суғд акнун рақобатро бар муқобили Суҳроб дар вазни 55 килограмм идома медиҳанд. дарҳол 4 имтиёзро инҷо намояндаи шаҳри Душанбе ба даст меорад. 2 имтиёзи дигар. ана ҳамин чархишҳои зебо ва партофти 4 имтиёзаи дигар. акнун барои намояндаи шаҳри Душанбе камтар сонияҳо ба миён омаданд ки бо ҳисоби 8-0 инҷо ғолибияти софро ба даст биёрад Суҳроб Алимов, намояндаи шаҳри Душанбе.
намояндаҳои шаҳри душанбе албатта имконияти бештар доранд дар мавриди тамрин, дар мавриди имкониятҳо ва мебинем ки дар рақобатҳо ҳам бисёр фаъолона иштирок мекунанд. Аслан дар минтақаи суғд ҳам ин риштаи варзиш хеле рушд кардааст, махсусан дар шаҳри Истаравшан ва намояндагони вилояти суғд ҳам пайваста дар мусобиқаҳои берун аз кишвар ҳам ширкат мекунанд. Аммо чемпионати Тоҷикистон ҷое аст ки албатта беҳтаринҳо метавонанд ки роҳ ёбанд ва барои шомил шудан ба дастаҳои мунтахаб ҳунари арзандаи худро ҳам нишон диҳанд. чемпионати Тоҷикистон албатта барои мураббиён аҳамияти калон дорад, чун беҳтарин дастпарварони худро барои чемпионати Тоҷикистон омода мекунанд ва ҳамон беҳтаринҳо имкон пайдо мекунанд ки ба сабқатҳои беруна роҳ ёбанд. мо мунтазир ҳастем акнун паҳлавонони дигарро. хуб, боз намояндаи дигари суғд ба майдон меояд бар муқобили паҳлавон аз вилояти Хатлон. хуб, акнун дӯстони азиз муҳаммадҷон Холов сурхпӯш аст, намояндаи Хатлон-2 ва Нортоҷов Бой Муҳаммад аз вилояти суғд аст. бо либосҳои кабуд акнун бар муқобили ҳарифаш истодагарӣ мекунад. хуб, акнун мутаваҷҷеҳ мешавем ки намояндаи дигари вилояти суғд ки бар муқобили ҳарифаш аз Хатлон ба майдон баромадааст, чӣ гуна ҳунарашро нишон медиҳад. партофти зебо аз ҷониби Нортоҷев ва аллакай 4 имтиёзро дар расишҳои аввал ба даст меорад паҳлавони вилояти суғд. акнун инҷо бар муқобили ҳарифаш аз Душанбе Неву аз вилояти Хатлон чун ҳунарнамоӣ мекунад, бартарӣ дорад паҳлавони вилояти суғд ва 2 имтиёзи дигар инҷо ба ҳаракатҳои Нортоҷев ва вақт. акнун бо ҳисоби 8-0 инҷо намояндаи вилояти суғд Бой Муҳаммад Нортоҷев дастболо мегардад бар муқобили ҳарифаш Муҳаммадҷон Холов аз дастаи вилояти Хатлон. бисёрам ҳунари арзандаи худро нишон дод Нортоҷев ва ба осонӣ тавонист ки ҳарифро шикаст бидиҳад. ҳамин се рақобате ки мо мушоҳида кардем дӯстони азиз, бисёрам паҳлавонон ҳунари шоиста нишон доданд ва дар кӯтоҳтарин фурсат рақибонро шикаст доданд. ҳамакунун ду намояндаи шаҳри Душанбе бо ҳам нерӯ месанҷанд. Назармад Раҳмонбеков сурхпӯш аст, чемпиони Тоҷикистон байни наврасон соли гузашта ва ҳамакунун бар муқобили ӯ Самиаллоҳ Шарипов намояндаи дигари шаҳри Душанбе нерӯсанҷӣ мекунад ва ҳарду ҳам то ҷои мо иттилоъ гирифтем таҷрибаи хубтар доранд ва дар чемпионатҳои Тоҷикистон ҳам муваффақ ҳастанд. аммо ин навбат мебинем ки ҳунари кадоме аз ин паҳлавонон шоистатар мебарояд дар чемпионати имсола. албатта Раҳмонбеков то ҷое мо иттилоъ гирифтем ҳам миёни наврасон ҳам миёни ҷавонон қаҳрамониро дар чемпионати Тоҷикистон соҳиб гардидааст ва таҷрибаи хуб ҳам дорад, чун мебинем аз ҳамон рафти қуввоозмоӣ аз талошҳои ӯ аз иҷрои усул маълум аст ки таҷриба каме хубтар аст. аммо мо борҳо мушоҳида кардем соҳибтаҷрибаҳо чӣ гуна шикаст мехӯранд дар муқобили камтаҷрибаҳо. ва инҷо огоҳӣ аввалин ба Самиаллоҳ. акнун аз ин фурсат истифода бурда як имтиёз ба Раҳмонбеков дода мешавад. бояд ин ҳолатро акнун
خوب استفاده کند. پهلوان سرخپوش اگر امتیاز گرفته نتواند یک امتیاز به حریف داده می شود. از همین فرصت اگر استفاده کرده نتواند و لکه 2 امتیاز کار میکند. رحمان بیکوف حساب 3-0 می شود. یک چرخش دیگر و نه اینجا امتیاز نیست. داور اشاره میکند. و اینجا منیجر گلیم اشاره میکند که 2 امتیاز دیگر باید داده شود اما باز پس گرفته می شود از رحمان بیکوف. به هر حال با حساب 3-0 پیشرفتی پهلوان سرخپوش به مشاهده می رسد. چون در دور اول پهلوانان دیگر آزاد بودند، بعد از این رقابت اکنون این آخرین رقابت مرحله اول است. هر قدر که وقت سپری شود البته بر سودی رحمان بیکوف است. از همین چیز باید سمی الله نیز استفاده کند. خوب دیگر تلاش های آخری که هر دو دارند تا کنون امتیاز آور نیست. شریپوف کمی خسته می گردد. از قیافه او معلوم است. البته قوای دستان در اینجا به خوبی باید به کار برده شود چون از پا داشته نمی شود. خب اما 30 ثانیه‌ای که برای پهلوانان داده می شود یک توصیه هم می گیرند. لحظه آبنوشی هم هست. کمی نفسی تازه هم می گیرند. در این حالت البته از مربیان هم توصیه می گیرند و همان چرخش هایی که از جانب رحمان بیکوف بود برای ما و شما یک بار دیگر نشان داده می شود که امتیاز به دست آورد. خوب برمیگردند هر دو پهلوان. آن 30 ثانیه‌ای که لحظه توقف بود، لحظه نفس راست کنی پهلوانان بود، اکنون باز به عرصه رقابت برمیگردند. سمی الله شریپوف اکنون باید بیشتر تلاش کند چون حریف 3 امتیاز پیشرفت است از او. بعد از آنه که رحمان بیکوف امتیاز به دست آورد دیگر فعال نیست. 4 امتیاز، باز 2 امتیاز دیگر اضافه می شود به حرکت های رحمان بیکوف. اینجا خیلی پرتافتی خطرناک بود. یک امتیاز دیگر به رحمان بیکوف. اینجا البته کمی اشتباه هم از گمان میکنم در تابلو چون امتیاز از جانب شریپوف بود، بعداً 2 امتیاز دیگر رحمان بیکوف صاحب گردید. اکنون 6-5 می شود شماره امتیازها. ببینیم در گوشین یونانی رومی چگونه هست حالت ها. هر یک حرکتی که در کوتاه‌ترین ثانیه ها اجرا می شود می تواند تقدیر رقابت را کلاً حل کند.
خوب اکنون اینجا یک مشورت است به خاطر همان امتیازی که آخران بار به پهلوانان داده شد. این اسلم خان است، یکی از پهلوانان خوبی ما. خوب گمانم همین حالت برای تحلیل باید پیش بینی شود. اسلم خان عزیزов برای ما و شما نشان داده می شود و نه قبلا بود این حالت، نه قبلا حالتی که پرتاب شد. اکنون باید همین حالت قبل از این بود، بعدا اینجا پرتاب اجرا شد. خوب اکنون اینجا داوران قضاوت میکنن. ما اون لحظه ای که پهلوان کبودپوش شریپوف پرتاب میکرد، بعدا رامون بیکوف هم در ثانیه های آخر یک تلاش کرد. خب انا همین حالت 4 امتیاز و 2 امتیاز اینجا من نفهمیدم با کدام خاطر بود. برای برآمدن از روی گلیم و این داور از مغولستان است، داوری درجه 1 المپی است. اکنون بعد از مشورتی که داشتن 4-8 یا نه 2 امتیازی که است باقی میماند برای شریپوف و همینطور دست بالا میگردد با برتری 6 امتیاز یا نه. و این گونه که باشد 8-0 باید باشد. بله 8-0 همین گونه نظرمند رحمان بیکوف از دسته دوشنبه رای خود را به دور دوم هموار میکند. قبلا چرخش هایی که در زمین داشت، بعدا آن پرتافتی که از جانب او بود با حسابی 8-0 مغلوب شد حریف. خب بار دیگر یادآور میشویم دوستان عزیز که ما در چمپیونات تاجیکستان قرار داریم که روز دوم است. پهلوانان نیروسنجی میکنند. اکنون در روز دوم پهلوانان گوشتنی یونان و رمی اندر میدان شدند. رقابت ها در وزن 63 کیلوگرم اکنون شروع می شود. دوستان عزیز کامران سلیمانوف با لباس های کبوت است و حریفش سنت الله صالحوف با لباس های سرخ، هر دو نماینده های شهر دوشنبه هستند. خب تلاش های سلیمانوف در زمین خیلی خوب بود. 4 امتیاز رو هم صاحب می شود. و چی اشاره می کند اینجا داور؟ و با طبیب نیاز دارد پهلوان سرخپوش یا بله اینجا کمی صالحوف
لات برداشت و از انگشت خود اشاره می شود که او کمی باید به طبیبان نیاز داشته باشد. کامران سلیمانوف البته جایزه‌دار چمپیونات تاجیکستان هست سال قبلی و تجربه هم دارد در مسابقه های داخلی. آنه که با لباس های کبوت هنرنمایی دارد. الکه حساب 6-0 است. از بینیش کمی خون شارید. یادآور بشیم دوستان عزیز که امروز بانوان هم در گوشتنی طرز آزاد هنرنمایی خواهند کرد. در گلیم دیگر برمیگردند هر دو. خوب جریان رقابت ادامه میکند با همان پیشرفتی که سلیمانوف دارد. 6-0 است. اگر یک حرکت دیگر کند دو امتیاز دیگر را صاحب شود پس اینجا میتواند که غالبیت صاف را پیش از مهلت هم به دست بیارد. خب البته اینجا سلیمانوف هم تلاش دارد اگر حریف را از روی گلیم بیرون کند یک امتیاز میگیرد حتما، اما نه. صالحوف چون حرکت میکرد اما موفق نشد. ما قبلا هم در رقابت گذشته مشاهده کردیم که چگونه نتیجه تغییر یافت، اما این نوبت تنها برای سلیمانوف 2 امتیاز بسنده است تا راه خود را به هم مرحله دیگر برد. روز گذشته هم در رشته طرز آزاد رقابت ها البته صورت گرفتند و 4 امتیاز دیگر با سلیمانوف هم پرتافته که داشت. حساب اکنون 10-1 می شود و اینجا سلیمانوف دست بالا گردید و روی خود را به دور دیگر هموار می کند. هم پرتافتی خوبی داشت اینجا سلیمانوف. از روز گذشته دیده رقابت های امروز واقعا جالبتر صورت گرفته ایستادند. پهلوانان در حال به میدان می آیند، سری وقت روی گلیم می برآیند و هنر شایسته هم در وزن های خود نشان داده ایستادند. اما کنون بعد از چند لحظه باید نماینده شهر دوشنبه و دسته خطلان 2 هم به میدان برآیند. روز گذشته هم مخلصان خیلی زیاد بودند، امروز هم البته شماره زیادی هواداران گوشتنی یونانو رمی به میدان آمدند تا پهلوانان را دستگیری کنند. روز گذشته هم همین چیز به نظر می رسید. پهلوانان چون اسم آنها را صدا می کنند از چی باشد که دیر به میدان می برآیند. داور مرکز منتظر است تا پهلوانان بیایند، اما یکی در نزد گلیم است، دیگری تا کنون به میدان نبرآمده است.
یک لحظه مراد تویچیف برای ما و شما نشان داده شد، جایزه‌دار چمپیونات آسیا. خوب، اکنون پهلوانان بالاخره به میدان آمدند. کامران انور سفروف سرخپوش است، نماینده شهر دوشنبه، و فیروزجان شریپوف از دسته خطلاندو با لباس‌های کبود رقابت را آغاز میکنند. چگونه اولین رسید شد 4 امتیاز به شریپوف، باز 2 امتیاز دیگر. البته قوه دستان معلوم است که اینجا برای شریپوف بسیار کمک میکند. آمادگی ها هم البته جدی است که این گونه پرتاب های دیدنی را اجرا میکند و همینطور پیش از مهلت در کوتاه‌ترین ثانیه ها نماینده خطلان دو فیروزجان شریپوف با آسانی حریفش را تسلیم میکند و با مرحله دوم اکنون راه خود را هموار میکند. واقعا این گونه رقابت ها تاب دل مخلصان است. حرکت باشد، پرتاب های جالب باشد، پس مخلصان هم راحت میکنند، بیننده هم البته راحت میکند. ببینیم سر زانو نشست، سر کتف پرتاب کرد، 4 امتیاز و بعدا حرکت آخری که از گردن حریف داشت 2 امتیاز دیگر، 4 امتیاز دیگر و همینطور با حساب 8-0 توانست فیروزجان شریپوف دست بالا گردد. مراد تویچیف و عبدالرازق قالیموف. عبدالرازق قالیموف البته سالیان زیاد است که در این ساحه است، شاگردان زیاد را هم به وایه رسانیده است. خوب، شمس‌الدین عبدالواحدوف با لباس‌های سرخ نماینده شهر دوشنبه بر مقابل حسن جان عبدالرحمنوف، اون نیز پهلوان شهر دوشنبه است که رقابت را آغاز میکنند. خوب، حسن جان جایزه‌دار چمپیونات آسیا است. البته دوستان عزیز، میانی نورسان و اکنون تجربه داشته خود را باید همین حال اثبات کند، نشان دهد که میدان‌های بیرون از تاجیکستان را هم دیده است و امروز باید بهتر بودن خود را نشان دهد. عبدالواحدوف هم موقعیت می‌جوید، پهلوان دیگری دسته شهر دوشنبه. دایره معین دوستداران خود را خیلی زیاد دارد این رشته ورزش و اینجا یک امتیاز به حسنوف داده می شود و آگاهی به عبدالواحدوف. اکنون این حالت باید ثمر آنک از جانب حسنوف استفاده شود وگرنه یک امتیاز به عبدالواحدوف داده می شود. الکی هست، امتیاز هست، 2 امتیاز و یک برای دیگر اگر پرتاب باشد 4 امتیاز به 5 امتیاز، 7-0، 5 امتیاز دیگر داده شد اکنون و اینجا اکنون وقت برای عبدالواحدوف دیگر مهمیت ندارد، چون حریف پیش از مهلت با همین پرتاب‌های زیبایی که داشت 11-0 حریف را شکست می‌دهد. حسن جان عبدالرحمنوف چون گفتیم جایزه‌دار چمپیونات آسیایی نورسان بود و البته که سطح کسبی داشتن خود را هم اینجا اثبات می‌کند. در وزن‌های 55-63 امروز ما واقعا هم رقابت‌های جالب را مشاهده کردیم، رقابت‌های دیدنی را مشاهده کردیم، پرتاب‌های زیبا را دیدیم. نورسان آن جوانانی که هنرنمایی کرده ایستادند بسیار هم تجربه خوب را البته معلوم است که کسب کردند.
انا همین گونه پرتوفا رو ما منتظر هستیم در مسابقه های بیرون از تاجیکستان. البته امسال سال المپی است، مسابقات المپی است و پهلوانان ما باید برای راه یافتن به بازی های المپی هم تلاش کنند. خوب، اکنون نفران دیگر به میدان وارد می شوند. سرخپوش کریم جان، اسلام جان کریم جان است از ولایت سوخت، بر مقابل اوتابک مزبوطوف او نیز از دسته ولایت سوخت است. هر دو نمایندگان ولایت سوخت بر مقابل همدیگر نیروسنجی میکنند. موقعیت برای پهلوان سرخپوش. اینجا اسلام جان کریم جان به میان آمده بود اما از این حالت استفاده کردن نتوانست، ولی کوشش کرد که یک امتیاز را هم به دست بگیرد. فشاری که بر جانب حریف داشت در حال برای او یک امتیاز آورد. بسیار هم البته گوشینی یونانو ریمی بسیار هم جالب است. البته آن پرتوفایی که دارد، آن حرکتگاهی که است، یک امتیاز اکنون به پهلوان کبودپوش هم داده می شود. با اوتابک اکنون برابری در اینجا دیده می شود، 1-1 است. موقعیت برای پرتاف کردن بار دیگر برای اسلام جان کریم جان به میان آمد، نتوانست، اما این نوبت اکنون اوتابک مزبوطوف موقعیت را اشغال کرد و حریف را از روی گلیم بیرون کرد. 2 امتیاز را هم صاحب شد. اکنون 3-1 پیش صف است اوتابک مزبوطوف. سال 2023 بیشتر ما میان جوانان و نورسان در مسابقات بیرون از کشور موفق تر بودیم در این رشته. البته در بازی های آسیایی ما موفق نشدیم، هرچند کوشش ها خیلی زیاد بود، اما امسال امید داریم که پهلوانان ما یک نتیجه ارزنده را نشان میدن. 4 امتیاز دیگر را اینجا اسلام جان کریم جان به دست میارد و اکنون حالتی که باید در موقع معین حریف را نگاه بدارد و همینطور غالبیت صاف با پهلوان سرخپوش اسلام جان کریم جان، چون حریف را در زمین نگاه داشته توانست. خب همون 5 ثانیه‌ای که در زمین حریف را نگاه داشت پهلوان سرخپوش و توانست که غالبیت صاف را به دست بیارد بر مقابل همدسته خود از ولایت سوخت. کمی منتظر شد داور مرکز برای پهلوانان. خوب همین طور رقابت آغاز می شود. محمد علی یوسفوف نماینده ولایت سوخت سرخپوش است و محمد نورعلی زاده از شهر دوشنبه کبودپوش رقابت را آغاز می کنند. محمد نورعلی زاده استاد ورزش جمهوری تاجیکستان است در این رشته و محمد علی باشد قبلا هم چمپیونی را در تاجیکستان به دست آورده بود. اکنون این نوبت مشاهده میکنیم که چگونه هنرش را نشان میدهد. محمد علی در مسابقات بیرون از کشور هم شرکت کرده بود، در چمپیونات آسیا جایزه دار هم گردیده بود.
البته ولایت سوخت رو نمایندگی میکند. امروز از شهر سرافشان است. محمد علی اکنون دقیقه اول یک نوع آموزشی هم است برای پهلوانان. یک دیگر رو میآموزند، بعدا اکنون برای اجرای اصول تلاش میکنند. داور اشاره میکند که فعالتر باشید، فعالتر باشید و رقابت رو خوبتر ادامه دهید. البته این رشته ورزش در مجموع همه نمودهای ورزش برای سلامتی منفعت خوب دارند، اما برای قوی گردانیدن موشک ها همین رشته ورزش واقعا هم برای جوانان ما بسیار مهم است. خب آگاهی به پهلوانی سرخ پوش اکنون داده می شود به یولداشف و اینجا نماینده شهر دوشنبه محمد نورعلی زاده اکنون همین حالت را باید استفاده کند و چرخشی که داشت دوی امتیاز دیگر برای او میارد و باز دو امتیاز دیگر و اکنون دو امتیاز دیگر 7-0 می شود. خب اکنون برای نورعلی زاده یک امتیاز دیگر در کار است تا در این رقابت پیروزی را مال خود کند و اینجا نورعلی زاده هم به طبیبان نیاز دارد، کمی پایش لط برداشت. ما قبلا هم اشاره کردیم و باز اشاره میکنیم که واقعا امروز ما از هنرنمایی پهلوانان راحت کردیم، مخلصان هم حلاوت بردند. خب برمیگردد نورعلی زاده بر سعی رقابت و اکنون خیلی نزدیک است. نورعلی زاده برای غلبه در این رقابت خیلی وقت است، وقت زیاد است برای یوسپوف تا این رقابت را عموما نتیجه رو دیگرگون کند. هر ثانیه ها البته نقش می‌بازند در این رشته ورزش. اگر یک پرتافت 4 امتیاز و اون چرخش هایی که هست با کلی نتیجه رو دیگر کردن میتواند. بعد از اون که 7-0 پیش صف شد نورعلی زاده دیگر فعالی را ما کمتر مشاهده کرده ایستادیم. شاید توکل هم نمی کند. انا اینجا رفتاری غیری ورزشی، البته اینجا رفتاری غیری ورزشی از جانب ورزشکاری سرخ پوش بود. اینجا قبلا البته نخست نورعلی زاده اجرای اصول میکرد که یک لحظه رسیش بود، ولی اینجا رفتاری غیر ورزشی هم از جانب پهلوانی سرخ پوش مشاهده شد اینجا و بعدا انا همین گونه. خب همان به هر دو اینجا داور آگاهی هم داد. اکنون همان لحظه نفس راست کردن پهلوانان، آبنوشی و توصیه مربیان هم فرا رسید. 30 ثانیه‌ای که در اختیار دارند. و اینجا داور اشاره میکند که باید دست فشاری باشد، یگان که 90 نباشد. اینجا فقط برای پیروزی و برای موقع اینجا مبارزه برند، اما همان خصومت‌های شخصی که است باید از بین برده شود. البته هر نفری که تجربه خوبتر دارد خود را در میدان با هنر و مهارتش نشان میدهد، نه با چیز دیگر. ورزش خود همین است. البته دوستی را بیشتر میکند
با همین خاطر نوبت از در میدان رقیب بودن باید از میدان بیرون دوستی همه وقت پا بر جا باشد. موقعیت را میگیرد اینجا نورعلی زاده. دو امتیازی دیگر 9 بر 0 بشود و همینطور تمام. اینجا محمد نورعلی زاده نماینده شهر دوشنبه غلبه تکنیکی را اینجا به دست می آورد و راه خود را به مرحله دیگر هموار می سازد. بله بسیار ورزشی شوق‌آور هم هست، دیدنی هم هست، از تماشای او کس راحت هم میکند. رقابت در وزن 77 کیلوگرم همکنون آغاز می شود. پهلوان سرخپوش در میدان است، اما خب امینجان حفیظوف از دسته خطلان یک نایه قبادیان با میدان برآمده است. منتظر است که علی جان ستارزاده پهلوان شهر دوشنبه باید به میدان بیاید. البته طبق قاعده های این رشته ورزش اگر حریف بیشتر از 1 مینوت اگر دیر به میدان بیاید یک آگاهی میگیرد و به حریف یک امتیاز داده می شود. اما اکثر وقت این حالت ها در مسابقه های داخلی مد نظر می شوند. خوب همینطور علی جان ستارزاده نماینده شهر دوشنبه هم به میدان آمد. کبودپوش و امینجان حفیظوف نماینده دسته خطلان یک رقابت را در وزن 77 کیلوگرم آغاز کردند. این الکی 2 امتیاز به ستارزاده، 2 امتیاز دیگر چرخشی که داشت و باز 2 امتیاز دیگر و تمام. بسیار هم رقابت دیدنی را اینجا برای ما نشان داد. پهلوان کبودپوش علی جان ستارزاده پهلوان شهر دوشنبه واقعا هم فرصت نداد به حریف از دسته خطلان یک. بیشتری موفقیت های پهلوانان در همین گونه چرخش های زیبا است. اگر فرصت را خوب استفاده کنند می توانند که با آسانی موفق شوند، با مثل که علی جان ستارزاده داشت. واقعا ما خیلی خوشحال می شویم هرگاهی که این گونه هنرنمایی پهلوانان ما را مشاهده می کنیم، چون در داخل هم این گونه هنرنمایی می کنند تجربه هم بیشتر است و برای هنرنمایی کردن در مسابقات بیرونه هم شانس پیدا می شود. و امروز هم از جمهوری مغولستان برای کمک کردن به داوران ما یک داور صاحب تجربه هم دعوت گردیده است. خوبه همینطور عیسی نور محمد زاده باید بر مقابل لطفالله شیرمتوف از دسته خطلان یک مبارزه برد. پهلوان خطلان یک الکی در میدان است و عیسی نور محمد زاده به میدان آمد.
خوب رقابت آغاز می‌گردد دوستان عزیز. لطفالله شرماتوف سرخپوش است از دسته خطلان یک و عیسی نور محمدزاده باشد از دوشنبه با لباس‌های کبود، با لباس‌های سرخ معذرت، حریف با لباس‌های کبود رقابت را شروع می‌کنند. تا جای اطلاع گرفتیم عیسی نور محمدزاده سال گذشته چمپیون جمهوری است و جایزه‌دار چمپیونات آسیا میانی نورسان هم سال گذشته به حساب می‌رود. موقعیت برای عیسی معذرت برای لطفالله شرماتوف بسیار خوب است اما پرتاب کرده نتوانست. و نزدیک بود برای امتیاز نور محمدزاده. یک امتیاز اکنون برای برآوردن از روی گلیم بعد نور محمدزاده هم داده می شود. خب یک امتیاز دیگر اکنون به نور محمدزاده داده می شود و آگاهی اکنون به پهلوان کبودپوش لطفالله شرماتوف. اکنون این بهترین امکانیت است برای نور محمدزاده تا استفاده کند. موقعیت را اشغال کرد، چرخش در کار است، همون تاپ خوردن ها، پرتاب و یای اکنون 5 امتیاز را صاحب می شود. 6 بر 0، 7 بر 0 و تمام. 5 امتیاز دیگر. بسیار هم حرکت های خوب داشت در همین حالت ها. جایزه‌دار چمپیونات آسیا میان نورسان سال گذشته و همینطور با آسانی توانست دست بالا شود عیسی نور محمدزاده. ببینید هرچند یک بار و دو بار در مسابقات بیرونه شرکت کرده باشند الکی تجربه را کسب کردند. خوب توجه میکنیم به رقابت دیگری وزن 77 کیلوگرم. محمد رازقوف سرخپوش است و حریفش باشد رجبی عبدالرشیدی با لباسهای کبود از خطلان 2 نیرو سنجی میکنند. بعد از این یک رقابت دیگر در مرحله اول در وزن تا 77 کیلوگرم باقی میماند. در ثانیه های اول اکنون بدون امتیاز هر دو نیروسنجی دارند. فشاری که از جانب عبدالرشیدی بود. قریب در تمام گوشه و کنار مملکت در رشته گوشتین یونانی رمی تازی آزاد مربیان فعالیت میکنند. قریب در همه مکتب های ورزشی هم این رشته برا مانده شده است. خوب اکنون آگاهی اینجا میگیرد رازقوف و رجبی عبدالرشیدی. اکنون فرصت دارد یک امتیاز میگیرد و باید حریف را در همان ثانیه معین شده
ба паҳлӯ гардонад. Ду имтиёзро соҳиб мешавад. Вой ду имтиёзи дигар дарҳол Розиқов ҳам моли худ мекунад. аз ҳамин гуна ҳолат баромадану дарҳол иҷрои усул кардан албатта маҳорати баландро талаб мекунад, вале Розиқов ба хубӣ баромада аз ҳамин ҳолат. ишора мешавад аз ҷониби довар ки фаъол бошад. 4 имтиёз дар як расише ки Абдурашидӣ дошт. 7-2. натиҷа дарҳол тағйир ёфт. як ҷолибияти ин ришта дар ҳамин аст ки ҳамон имтиёзое ки ба даст меорӣ албатта ки ҳар сония метавонӣ ки дигаргунаш кунӣ. ҳаракатҳо бисёр ҷолиб ҳастанд. албатта чун аз пойҳо доштан намешавад, фақат бо ҳамон қувваи дастон аз миён боло ҳаракат кардан каме барои паҳлавонон мушкил ҳам ҳаст. барои мавқеи муайянро пайдо кардан баъдан партоф мекунад. хуб ҳамон 30 сонияе ки дар ихтиёр доранд барои нафас росткунӣ, барои обнӯшӣ, барои тавсиягирӣ ба паҳлавонон ҳам ҳамон сонияҳо акнун ба миён омад. خب اکنون برمیگردن هر دو بار دیگر با عرصه رقابت و یک پرتو دو امتیاز الکی هست. 9-2. خوب اکنون خیلی نزدیک است. عبدالرشیدی раҷаби абдурашидӣ акнун намояндаи хатлон 2 ба пирӯзӣ наздик мешавад. як имтиёзи дигарро агар ба даст биёрад, пас ӯ дар ин рақобат ғолиб хоҳад гашт. و 4 امتیاز و 2 امتیاز به رازیقов هم داده می شود. 13-2 می شود و اکنون اینجا غالبیت تکنیکی است بر جانب عبدالرشیدی رجبی نماینده خطلان 2 به مرحله دیگر می گذارد. خوب اکنون این رقابتی که بعد از چند لحظه شروع می شود خیلی رقابتی دیدنی خواهد بود، چون دو صاحب تجربه به میدان وارد می شوند.
шаҳзодҷон очилов кабудпӯш аст, намояндаи вилояти суғд. муслуиддин уроқов аз душанбе сурхпӯш аст. очиловро гумонам ҳамагон хеле хуб медонанд. ҷоизадори чемпионати осиёи наврасон, ҷоизадори чемпионати ҷаҳон миёни наврасон, чемпиони феълӣ тоҷикистон соли гузашта ва ҳариф ҳам таҷрибаи хуби иштирок дар мусобиқоти мухталифро дорад. устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон аст ва акнун мутаваҷҷеҳ мешавем ки шаҳзодҷон очилов чӣ гуна ҳамон таҷрибае ки дар мусобиқоти бонуфуз касб кардааст нишон медиҳад. боисаги рақобатҳо албатта боз ҷолибтару диданӣ мегарданд, чун навбат ба навбат паҳлавонони бисёрам соҳибтаҷриба, дорои малакаи баланд, ҷоизадорони мусобиқоти мухталиф худро нишон медиҳанд. хуб, албатта инҷо суръати рақобат каме дар инҷо сустар буд ва ҳаракати уроқов буд инҷо. ва инҷо акнун камфаъолии очилов мушоҳида шуд, чун доварони канорӣ ҳам ишора карданд. як имтиёз ба уроқов дода мешавад ва огоҳӣ ба очилов. акнун бояд аз ин имконият уроқов муслуиддин намояндаи шаҳри душанбе истифода барад, вагарна як имтиёз ба очилов дода мешавад. мавқеият барои партов кардан, ин навбат ҳам натавонист. натавонист. аз ин фурсати ба миён омада истифода карда натавонист уроқов. амоно вақт хеле зиёд аст. таҷриба малакаи очилов метавонад ки ҳамин ҳоло ба кулли натиҷаро дигар кунад. довар ҳам ишора мекунад ки суръати рақобат бояд бештар шавад. хеле мустаҳкам инҷо очилов аз дастони ҳариф доштааст ва мехоҳад ки як фурсати муносибро пайдо кунад барои партов кардан. хуб, албатта қаблан ҳам уроқов бештар унвони чемпиониро ба даст меовард ва то ҷое ки мо иттилоъ гирифтем як муддат ҷароҳат дошт, таваққуф дошт ва акнун боз бармегардад ба майдони гӯштин. ва ин баъд аз амри довар буд ё на? чаҳор имтиёз инҷо ба очилов медиҳад довари марказ. аммо изҳори норозигӣ ё челленҷ аз ҷониби мураббии уроқов. челленҷ партофта шуд ва акнун ин ҳолат бояд тафтиш карда шавад. чун аз рӯи гилем баромаданро аллакай баромада буд, баъдан иҷрои усул шуд. ана ҳамин ҳолат нисфи пояш дар дохили майдон буд очиловро. ба ҳамин хотир имтиёз ҳисоб карда мешавад, чун қисмати қафои пояш дар лаби майдон буд, баъдан партов кард, албатта ҳисоб карда шуд. хуб, акнун 30 сония барои паҳлавонон дода мешавад. лаҳзаи дамгирӣ ё нафасрозкунӣ ва инҷо ҳам ба онҳо мураббиён кӯмак мекунанд. мушакҳои онҳоро молиш медиҳанд, боз тавсия медиҳанд чӣ гуна бояд равиши қуввозмоиро бар дӯш бигиранд.
برمیگردند. 4-1. قبلا ما گفتیم که اوچیلوف میتواند که نتیجه رو هم تغییر دهد، چون تجربهش بالاتر است. از همین خاطر توانست که نتیجه رو تغییر دهد. 4-1. اشاره های داور هم بر آن است که فعالتر باشید، چون نفر کم فعال البته آگاهی میگیرد. و نزدیک است اوراقوف برای برآوردن از روی گلیم حریف رو. اگر در گوشینی جدا این گونه داشتن و از حد زیاد ایستادن و امتیاز نگرفتن شیدا است، اما اینجا کمفعالی یکی از این ورزشکاران تا کنون به نظر نمی رسد. و اینجا اشاره میکند که پهلوان کبودپوش کمفعال است. داوران کنجی اشاره میکنند و اکنون یک امتیاز دیگر به اوچیلوف داده می شود. آگاهی به پهلوان سرخپوش اوراقوف و یک امتیاز به اوچیلوف. البته در مورد کسبیت داوران روز گذشته هم کمی بحث و مناظره ها بود، اظهار ناراضگی هم بود از جانب مربیان. ما داورای درجه بین المللی هم داریم، فرخروز رحمانوف و باز یک داور دیگر هم در سطح بین المللی البته داوری میکنند. ولی اوچیلوف دو امتیاز دیگر و 5 ثانیه اگر حریف را نگاه دارد پس غالبیت نه توانست. اوراقوف همگی 5 ثانیه اگر حریف را نگاه می داشت پس بسیار هم ارزنده این رقابت رو از آن. و اینجا چالش پرتافته می شود از جانب مربی اوراقوف که اینجا غیر قاعده عمل کرد. اوچیلوف علاقه حساب 7-0 است و اینجا اشاره می شود که اوچیلوف هنگام اجرای اصولی که از جانب اوراقوف بود پای او را می داشت، مانع ایجاد می کرد. به همین خاطر چالش رو پرتافت مربی اوراقوف. رسیش بود البته از جانب اوچیلوف پای حریف رو، اما با اون درجه اینه که گمان میکنم صد راهی او گردیده باشد برای اجرای اصول. اما حالتی که حریف رو در زمین نگاه داشته بود، انا همین حالت بعداً انا همین حالتی که با دستانش از پای حریف داشت، از پایان اوچیلوف و با انا همین حالت با پشت دست کمی دفاع کرده است اوچیلوف. ولی داوران این حالت رو تا کجا به این نوبت میگیرند؟ و اینجا داور درجه المپی از مغولستان چی اشاره میکند؟ 2 امتیاز با اوراقوف داده می شود بالاخره بعد از آن نوار تکراری که دیده شد و با اوچیلوف اینجا برای از پا داشتن آگاهی داده شد و 2 امتیاز با اوراقوف هم می دهند. خیلی نزدیک است اینجا اوراقوف تا آن کمتر از 1 دقیقه ای که باقی مانده است نتیجه را دیگر کند. اگر از همین فرصتی که عین حال برای اوراقوف است استفاده کند بسیار خوب است برای او،
چون ثانیه های به شمار موندند. چرخش باید اجرا شود. پرتافت، اما اوچیلوف خود را در زمین مستحکم داشته است و نزدیک است. برای پرتاف خیلی نزدیک بود اوراقوف، ولی استفاده کردن نتوانست همین حالت را. این رقابت خیلی رقابت بحث برانگیز هم گردید. مربیان هر دو ورزشگر هم ادعا میکنند ناراضی هستند از قرار برآورده داوران و این نوبت باز چی میخواهند. این نوبت همون ثانیه‌ای که برای آگاهی معین شده بود گمانم برای همو ادعا دارد داوری مربی اوچیلوف. و کمتر از 30 ثانیه دیگر باقی مانده است. همان نفری که ثانیه سنج است کمی اشتباه کرد، بعدا اشتباه اصلاح شد. اکنون رقابت ادامه میکند. اوچیلوف با 2 امتیاز پیش صف است. اکنون اوراقوف اگر تواند که انا همین حالت ها را ثمرناک استفاده برد از 10 ثانیه دیگر در اختیار دارد اوراقوف، ولی گمانم نمیتواند. شش ثانیه دیگر. 5 2 1. همینطور وقت به انجام رسید در یک رقابت سخت و سنگین. شهزاد اوچیلوف بالاخره مصلح‌الدین اوراقوف را، نماینده شهر دوشنبه را از صد روی خود بیرون میکند و به دور دوم میرود. این رقابت بسیار هم رقابت دیدنی بود، رقابت بحث برانگیز هم بود. بالاخره نماینده ولایت سوق دست بالا گردید. بعد از چند لحظه وزن عوض میگردد. دوستان عزیز، خوب پهلوانان وزن 82 کیلوگرم این حال رقابت را آغاز میکنند. خوب سمرالدین صمدوف نماینده شهر دوشنبه سرخپوش است و ناظم جان صابیروف باشد از ولایت سوخت کبودپوش در وزن 82 کیلوگرم رقابت اول را آغاز میکنند. یا چگونه فشار خوب داشت اینجا صابیروف نماینده ولایت سوخت که یک امتیاز برای حریف را از روی گلیم برآوردن صاحب شد. و چرخش هایی که دارد 2 امتیاز. اینجا 2 امتیاز بود، اما در تابلو برای ما 4 امتیاز ثانیه سنج نشان داد.
بیشتری موفقیت ها البته که بر جانب ورزشکاران شهر دوشنبه هستند و نمایندگان ولایت سوخت یگانه نفرانی هستند که بر مقابل پهلوانان شهر دوشنبه کم همون رقابت ارزنده خود را نشان میدهند. اگر سه امتیاز دیگر همین حالا صابیروف به دست بیارد، پس پیش از مهلت هم میتواند که غالبیت صفر را به دست بیارد. وای دو امتیاز به صمدوف داده می شود. پهلوان سرخپوش که در همین حال واقعا ضد حمله را خوب استفاده کرد، وگرنه صابیروف میخواست جای اصول کند، ولی صمدوف در حال خود را به دیگر سمت تاب داد و دو امتیاز را هم مال خود کرد. وای انا این گونه حالت بسیار هم خطرناک بود برای صمدوف و یک امتیاز هم میگیرد صابیروف. خوب البته در صورتی که حریف رو اجباراً از روی گلیم بیرون میکنی یک امتیاز میگیری. خب 30 ثانیه برای ورزشکاران. خب برمیگردن هر دو هم. همین حالت بسیار هم ناگوار بود برای صمدوف. 6-2 است همونو شماره امتیازهایی که پهلوانان به دست آوردند و فعالی بیشتری صابیروف پهلوان کبودپوش اینجا مشاهده می شود. بیشتر از همان دستان از هر دو کتف از گردن می‌دارند و 4 امتیاز دیگر را به دست می‌آورد صابیروف. 10-2 می‌شود و همینطور غالبیت صاف بر جانب ناظم جان صابیروف نماینده ولایت سوخت پهلوان کبودپوش. از دقیقه های اول خیلی فعال بود و بالاخره توانست که نتیجه درکاری را هم صاحب شود پهلوان ولایت سوخت. همینطور دوستان عزیز رقابت دیگر در وزن تا 82 کیلوگرم هم آغاز می شود. قایم شکرانوف سرخپوش است نماینده
شهر دوشنبه و سعید اسلامیدین اسلاموف از نماینده دیگری شهر دوشنبه و هنوز در اولین رسش ها 4 امتیاز و باز 2 امتیاز دیگر را با دست میارد. اسلاموف 8-0 می شود یا 6-0. 4-2 و باز 2 8-0 در کوتاه‌ترین ثانیه ها. نماینده دیگری شهر دوشنبه سعید اسلامیدین اسلاموف با حساب 8-0 قایم شکرانوف را تسلیم می کند و همینطور رقابت های مرحله اولی وزن 82 کیلوگرم هم به انجام می رسد. در وزن 97 کیلوگرم بعد از چند لحظه رقابت آغاز می شود. خب دوستان عزیز برمیگردیم باز به جریان رقابت. دو نماینده ولایت سوخت بر مقابل همدیگر نیروسنجی می کنند. قهرمان تویچیف این حال در میدان است با لباسهای کبود. بر مقابل اون نوروز محکموف با لباسهای سرخ نیروسنجی میکند. همینطور با امر داور رقابت شروع می شود. دو نماینده ولایت سوخت بر مقابل همدیگر در میدان شدند در وزن 97 کیلوگرم. اکنون در میان وزنهای گران رقابت ها باز شدیدتر خواهند شد و اینجا تویچیف حریف را از روی گلیم برآورد و یک امتیاز را هم صاحب می گردد. تویچیف می خواهد که حریف را جفت کند. بعداً ببینید از میان داشت یک لحظه بار دیگر باز از میان می دارد. کوشش برای پرتاف انا همین موقعیت اگر با دو دستان از دو طرف میان پهلوان امکان پیدا کند که حریف را داشته تواند الکی انا همین گونه حرکت می کند. 5 امتیاز شد. باز 2 امتیاز دیگر و یک چرخش دیگر به همین تمام 9-0 گردید. قهرمان تویچیف پهلوان کبودپوش با حساب 9-0 نوروز محکموف را شکست داد و به مرحله دیگر میگذارد در وزن 97 کیلوگرم. رقابت تو واقعا هم جالب هستند. امروز در سطح درکاری هم گذشته ایستادند. خب رقابت دوم در وزن 97 کیلوگرم هم آغاز گردید. دوستان عزیز شرف جان فایزوف سرخپوش است که در اولین رسش 4 امتیاز را به دست می‌آورد بر مقابل عزیز جان ظریفوف نماینده شهر دوشنبه و 4 امتیازی که به دست آورد و در کوتاه‌ترین فرصت با غالبیت صاف اینجا
شرفجان فایزوف نماینده ولایت سوخت دست بالا میگردد. یگان فرصت به حریف نگذاشت. هنوز در اولین رسیش ها چگونه توانست با آسانی حریفش را شکست بدهد. شرفجان فایزوف. خب آخرین رقابت مرحله اول در وزن 97 کیلوگرم هم آغاز می‌گردد. امیرجان احمدزاده با لباس‌های سرخ است از شهر دوشنبه و نماینده دیگری شهر دوشنبه فریدون ابراهیموف با لباس‌های کبود. یکی از این ورزشکاران را در مرحله دیگر رقیب بسیار پرقوت انتظار است. این چرخش بسیار هم خوبه که از جانب ابراهیموف بود. 4 امتیاز را برای او میارد. و بار دیگر اکنون از میان می‌دارد. البته همان 5 ثانیه‌ای که حریف را در زمین می‌دارد، اگر حریف کمی جنبید باز از سر نو حساب کرده می شود. و همین موقع دیگر 4 امتیاز دیگر برای ابراهیموف. اکنون 8-0. اینجا 5 ثانیه غلبه صاف اکنون بدون مشکلی با ابراهیموف. فریدون ابراهیموف نماینده شهر دوشنبه با آسانی توانست که اینجا حریف را تسلیم کند و به مرحله دوم رود. امروز رقابت ها واقعا جالب صورت گرفتند. بدون یگان مانع پهلوانان هنر شایسته خود را نشان دادند. بعد از چند لحظه مرحله دومی وزن 55 کیلوگرم هم آغاز می گردد. خب در وزن 55 کیلوگرم مرحله دوم آغاز می‌گردد. 2 نفره که در دور اول آزاد بودند اما کنون رقابت ها را از مرحله دوم شروع میکنند. همینجا قهاروف با لباس‌های سرخ نماینده شهر دوشنبه، حریف هم مهدی براتوف هم نماینده دیگری شهر دوشنبه است. کبود پوش رقابت را در دور دوم شروع میکنند چون از مرحله اول گفتیم هر دو آزاد بودند. و چگونه چرخش زیبا از جانب قهاروف، ولی ضد حمله را خیلی خوب به کار برد. براتوف 2 امتیاز را صاحب می شود و چرخش و اینجا باز 2 امتیاز دیگر 4-0 می شود.
هنوز در ثانیه‌های اول اینجا پیشرفتی باراتوف دیده می شود. برای همینجا نکنون ضرور است که بیشتر فاول باشد اینجا پرتاب کند، اما اینجا تا کجا موفق می شود؟ از روی گلیم هم برارت حداقل 2 گل هست. 2 امتیاز اکنون 4-2 می شود. همینجا بعد از تلاش آخری که کرد بالاخره 2 امتیاز رو هم صاحب گردید، چون هر دو نفسی تازه دارند، در دور اول آزاد بودند، باید خود رو نشان دهد. اشاره می شود که باراتوف هم کم فعال است در اینجا. برای هر دو موقعیت خیلی خوب بود، اما فاصله که دور بود پرتاب کردن نتوانستند. و یک توپخوری دیگر از جانب قهاروف نزدیک بود که با امتیاز آورد در رساند، اما نه. و بار دیگر اکنون باراتوف حریف را در زمین نگاه می دارد. 2 امتیاز دیگر را هم صاحب شد. اکنون نتیجه 6-2 می شود. در وزن‌های پایانی البته بیشتر همون چوس و چالاکی هست، اما نسبت به وزن‌های بالای اجرای اصول آنقدر در سطح بلند نیست. ولی 4 امتیاز دیگر 10-2 اکنون این علاقه غالبیت است و 5 ثانیه دیگر در زمین نگاه دارد و همین تمام. 12-2 علاقه غالبیت بر جانب باراتوف است. مهدی باراتوف در این رقابت پیروز می گردد و روی خود را به مرحله دیگر انوار می کند. و دوستان عزیز، من سوربان میسایف این رقابت را برای شما شرح و توضیح دادم. اکنون نوبت را به نکروز همکارمون نکروز ستاریان میدیم تا جریان رقابت را برای شما ادامه دهد. عرض سلام و وقت بخیر بیننده های عزیز، راغبون و اشتیاقمندان گوشتین یونانی ریمی. این نوبت از این طرز گوشتین با شما شرح میدهیم و این روز دوم چمپیونات تاجیکستان اوید با گوشتین طرز آزاد و یونانی ریمی است. این نوبت وزن تا 55 کیلو نیروسنجی هایش جریان دارند که در این مرحله 2 ورزشکار، یکی از دسته شهر دوشنبه، دیگری از ولایت سوخت، سادانشو الغفوروف، ورزشکاری که با لباس سرخ به میدان آمده است و رقیب او نعیمخان نسیموف. اکنون این طرز پهلوانی کمی گویم که تفاوت از روز گذشته است.
дар гӯштини тарзи озод мумкин аст аз пой ҳамла кунӣ, вале инҷо ба қавли гӯштини камарӣ, ана ҳамон аз камар аз миён боло ҳамлаҳо ва ё усулу ҳаллукҳо ба кор бурда мешавад. хуб, акнун як имтиёз барои Сааданшо ва ҳолат аз лаҳзаи ана ҳамин партерӣ идома меёбад. хуб, агар аз ин лаҳза ҳаст, инҷо ду хол арзёбӣ мегардад. боз як кӯшиши дигар аз сӯи Сааданшо ва не, инҷо акнун муваффақият дигарбора такрор намешавад ва алон натиҷа ҳамин аст. ҷараёни нерӯсанҷӣ дар вазни то 55 кило аст ва баъд аз 3-4 рақобат мо даври дуюми вазни то 77 килоро пешниҳоди шумо мегардонем. ой, чӣ аст инҷо ду хол барои варзишгари вилояти Суғд Наимхон бахшида мешавад ва ба ҳамин тартиб Наимхон Насимов бар рақиб пирӯз омад ва ба даври нимфиналӣ роҳ хоҳад гирифт. акнун дӯстони азиз, наварҳои такрориро мушоҳида мекунем ва баъдан боз ду нерӯсанҷии дигар дар вазни то 55 кило дар марҳилаи дуюм ҷараён мегирад. хуб, дӯстони азиз, нерӯсанҷии дигар миёни варзишгарони пойтахт Фарух Сироҷзода бо яктак ва ё трикои сурх ва муқобили ӯ Суҳроб Алимов. хуб, акнун ҷараёни нерӯсанҷӣ ба тартиби фишорҳо барпо мешавад. бибинед 4 хол инҷо ва дар ҳолати бисёр қулай тавонист ки рақибро дар зери фишори худ қарор бидиҳад. ба ҳамин тартиб ғолибияти пеш аз муҳлат насиби Суҳроб Алимов мегардад. хуб, бисёр нерӯсанҷӣ хуб буд ва албатта ки барои тамошобинон низ ана ҳамин гуна ҷараён гирифтани кор бисёр писанд аст ки аз нишастҷойҳо акнун мухлисӣ ҳам мекунанд. хуб, дӯстони азиз, ҷуфти ниҳоӣ рӯи гилем ҳозир шудаанд. хуб, довар дар интизори чӣ буд? акнун нерӯсанҷӣ шурӯъ мешавад. рафтем.
نورتوچف بوی محمد نورتوجف معذرت بوی محمد مقابل نظر محمد رحمون بکف. یکی ورزشکار دستای سوخت دیگر از دوشنبه. پرتوفتی خوب بود ولی تو با نشان داد نرفت. اکنون این نوبت 4 خال باز یک دخول دیگر و باز یک دخول دیگر. اوی بسیار لحظه یکم رقیب نیست از هوش رفت و باقی نیست. این طرز گشتینگیری همین است و میشوند حالت هایی که ورزشگر کم در حالت خوب قرار میگیرد و نوارهای تکراری رو ما اینجا خواهش میکنیم دیگر باره نظر افکنیم. انا همین لحظه بود که رقیب رو از هوش افتانید بگیم درست می شود و این اکنون انا اینجا علاقه رقیب گویم که از حالت کوری بیرون گشته بود. خوب اکنون دوستانی عزیز جفتی نوبتی رو روی گلیم انتظار می شویم. مشورت داوران نیز اونجا راجع به همون یک لحظه که نمیدونم ممکن برای اونه بود که سری وقت باید نیروسنجی منع میگردید. و دوستانی عزیز در نشست جایهای تالار به مثل دیروز نیز مخلصان بسیار هستند و اینجا ورزشگران نیز از رشته طرز آزاد و از یونانی ریمی نیروسنجی های همکسبان هم مشق های خود را دستگیری و مشاهده میکنند. خوب دوستانی عزیز بنابر کم نادرست اصول گرفتن خالها گویم که پاک می شوند و از آن همون 4 بال به قول نیروسنجی باز ادامه می یابد میان بوی محمد نورتوجف و نظر محمد رحمون بکف. خوب اکنون این نوبت باز هم از همون اصولی که در لحظه اول دیدار روی دست گرفته بودند به کار میبرند ولی اینجا بوی محمد میخواهد از ناکامی و از حالت نقله‌ای که بود از آن بیرون برآید و تفاوت رو به نفع خود بگیرد. باز لحظه توبیش و 2 خال دیگر ارزیابی میگردد. اعتراض از سوی سونیا سنجی نظر محمد تکرار لحظه رو اینجا خواهش میکنیم که دیگر باره به ما نشان داده شود. اعتراض برای 4 خال است دوستان. خوب ببینید اینجا 2 خالی که گذاشته شد باز 2 خال دیگر هم اضافه میگردد چون رقیب با هینی توبیش بدن برخورد و اینجا
اینجا باز با نورتوجف یک خولی دیگر گذاشته شد و دو خولی که معما بود دیگر باره عقب گرفته شد. خوب ببینید باز حالتی که از پشت خود رو با رقیب پرتافت داد، فشار داد، اون البته که ارزیابی نمیگردد. اینجا خوب از پای گرفتن، چون که قبلا گفته بوده در طرز یونانی ریمی ممکن نیست و یک آگاهی برای رحمانبکов نظر محمد بخشیده می شود. باز هم پیچیش با یکدیگر و ببینید که بسیار نیروسنجی هم دیدنی است و لحظه که هیچ از رقیب سر به تسلیم نمی‌آورد. اکنون در این مرحله گویم که یکم از حالت باز هم پرتافته بسیار جالب و دو خولی دیگر رو بوی محمد به نفع خود میگیرد. باز هم لحظه ای که از حالت پرتری باز ببینید که از گردن گرفت و تابیش داد رقیب رو. لحظه بود که چند پیش این حالت با حالت ناگوار رقیب آمده رسیده بود. لحظه تنفس و چند ثانیه برای نفس تازه گرفتن ورزشکاران اینجا پیشنهاد میگردد. ببینید نوار تکراری رو که پرتافت و بعداً تا بیش از جانب نظر محمد به کار برده شد. اکنون تفاوت بسیار هم کوچک می شود و بوی محمد برای همون 7 خولی که داشت و او عقب نشینی میکرد خیلی نزدیک می شود. خوب از میون و گویم که عکس الحمله از جانب بوی محمد روی دست گرفته شد ولی موفق نگردید. اکنون از دوره بیرون کردن بوی محمد نیز برای نفع کار او خواهد بود ولی اونجا فشارآور بود. با قول دیگر تلدیهی به قید گرفته شد. خوب واقعا نورتوجف توانست که از یک حالتی که برایش بسیار وزمین بود بیرون آید و برای نتیجه رو مساوی و یا به نفع خود گرفتن نزدیک بود. اما اینجا میبینیم که باز 4 خولی دیگر و باز 2 خولی دیگر برای یک گردش دیگر و این نوبت نه تفاوت 6 خول است.
خب اکنون بسیار خسته میشوند اینجا ورزشکاران نیز و فکر کنم کم بینی نظر محمد لط برداشته است. کمک طبیبان نیز برایش لازم میآید. از این جانب وای محمد باز نفس تازه میگیرد و از سوی مربی توصیه ها رو نیز میگیرد. ادامه نیروسنجی میانی ورزشکاران نورتوچف و رحمانبیکوف کم برایش همون طرز پرتافت رو درست انجام دادن دست نداد و متاسفانه اون پرتافت برایش نتیجه رقم نزد. ببینید که اکنون جهش نیز میخورد به سوی رقیب، یعنی که از این پهلو کار رو روی دست میگیرد. خوب بسیار رقابتی گویم که رقابت پذیر است میان این دو پهلوان. و ببینید که حالا کوشش از جانب ورزشگر بوی محمد نیز بیشتر می شود، ولی این همه رو نظر محمد تحمل میکند. البته خوب نظر محمد رحمانبیکوف با تفاوت 6 خال به نیم فینال می رود. خوب وزن تغییر می یابد. بعداً ما وزن تو 63 کیلو رو اینجا مشاهده خواهیم کرد. نوارهای تکراری رو البته باید بار دیگر از نظر گذرانید و همان لحظه هایی که از مد توجه کنار بودند دیگر بار توجه میکنید. خوب دوستانی عزیز، وخوری که میانی اسلام عزیزов و اینجا محمد میرزویف رقابت بسیار شدید خواهد گذشت و خوب اینجا برای افتخار
аслам азизов қарсакҳо низ кафкӯбӣ шуданд ва вазни то 63 кило аз ин марҳила аниқтараш даври дуюм ҷараён мегирад. инҷо кӯшиши аввал аз ҷониби Аслам Азизов, варзишгаре ки бо ана ҳамин либосаҳои сурх нерӯсанҷӣ мекунад. баъд аз ин нерӯсанҷӣ варзишгарон ба даври нимфиналро хат меёбанд. Аслам Азизов варзишгаре ки меҳанро дар мусобиқаҳои қоравию ҷаҳонӣ муаррифӣ намудааст. ҷоизадори бозиҳои ҳамбастагии исломӣ, ҷоизадори қаҳрамонии Осиё. ва бибинед ки 4 хол ҳаққу ҳалол барои Аслам Азизов ва боз 2 холи дигар нерӯсанҷиро интиҳо мебахшад. хуб, акнун дӯстони азиз, ин нерӯсанҷии бисёр ҳам хубу диданиро наворҳои такрорияшро интизор мешавем. дар як фурсати кӯтоҳ тавонист Аслам Азизов рақибро ноком гардонад. бибинед ки инҷо мухлисони бисёр ҳам наврас ва инчунин кӯдакон низ барои тамошои куштини юнони римӣ омадаанд. довари марказӣ варзишгаронро дар вазни то 63 кило бароқубад. ин бону Ватансултон Шакаршоева, ин низ дар бозиҳои ҳамвастагии исломӣ Тоҷикистонро муаррифӣ карда буд. инчунин дар бозиҳои осиёӣ низ бисёр дурахшиши хуб дошт дар куштини тарзи юнони римӣ. акнун дӯстони азиз, ба нерӯсанҷии Муҳаммадҷон Абдуллоев ва Сунатулло Солеҳов таваҷҷӯҳ мекунем. хуб, акнун нерӯсанҷиҳои вазни то 63 кило гӯем ки ба мисли нерӯсанҷии гузашта шадид аст дӯстон, ва вазни то 63 анқариб дар ҳамаи ҳамон варзишҳои гӯем ки рақобатӣ ё ин ки муҳорибавӣ вазни бисёр гӯем ки варзишгарони муддаии бисёр дорад. акнун мебинем ки дар куштини юнони римӣ низ ин вазн бисёр ҳам варзишгарони рақобатпазирро ҷамъ овардааст. ва лаҳза аз ҳолати партерӣ
این ادامه می‌یابد. اوی اوی اوی، یک پرتوفتی که دو خول رو با نام محمد جان نوشته کرد و باز هم یک کوشش دیگر، ولی همه فرصت به انجام آمد. خوب، عبداللهیف اکنون پیش صف است، ولی سلیمانوف نیز در اینجا سر به تسلیم نمی‌آورد. کامران سلیمانوف ورزشکاری که در این رشته چندین مسابقه ها رو طی کرده است. خوب، اینجا فشارها اکنون راهگشایی میکنند برای یکدیگر، انیخترش برای خود. هر یک ورزشگر برای اونه که یک پرتوفت خود رو پرتوفت خوب رو نشان بدهند. خوب، فشار از جانب محمد جان و خوب از گردن رقیب داشته گرفت، ولی خود را کشاده کرد و بسیار برمحل هم بود، چون کار برایش بسیار وزنین می افتاد در حالتی که گردن را به رقیب تسلیم میکرد. دو خول برای از پشت گذاشتن و وقتی نیمه اولی نیروسنجی به انجام اومد. اصلا پهلوانی برای مردم ما بسیار پسند است و اگر توجه کنیم در همه نوعهای گشتین تالارها پر از تماشابین می شود و امروز هم تنتنه ایدی گشتین یونانی ریمی در این تالار برپا می شود. اکنون نیروسنجی رو در وزن تا 63 کیلو میانی محمد جان عبداللهیف و کامران سلیمانوف مشاهده میکنیم. این نیمه دومی رقابت است و باز یک تابش خوب، دو خول دیگر به نفع او بخشیده می شود و به همین ترتیب پیروزی صف به محمد جان عبداللهیف نصیب می گردد. حق و حلال و نصیب نام خود دانست پیروزی را در این مرحله و راه میگیرد به نیم فینال.
دوستانی عزیز، مخلصانی پهلوانی، اینک وزن تا 63 کیلو انور سفرов و عبدالرحمن حسنов رو با هم میارد. انور با تریکو و یا یکتک سرخ و رقیبی او با همون یکتک کبود حسنов عبدالرحمن و بسیار خوب از پشت گذاشت. دو خل رو به نفع خود گرفت. اوی بسیار لحظه دیگر باره باز تکراری. انا این گونه پرتافت ها لذت بخشند و باعث کفکوبی حاضرین این تالار گردید. 8-0 و پیروزی قبل از مهلت نصیب عبدالرحمن حسنов میگردد. ببینید این لحظه بسیار هم زیبا رو که واقعا از بهترین اصول های گشتین یونانی ریمی استفاده کرد اینجا عبدالرحمن. خوب دوستانی عزیز، اینجا باز یک نیروسنجی دیگر در همین وزن یعنی 63 کیلو در مرحله یک چهارفینالی میانی اسلام جان کریم جان با لباس سرخ و نورعلیزاده محمد با یک تکی سبز که پهلوی کبود رو اختیار کرده است. این پرتافت خوب است و داشتن او 4 خل رو ارزیابی میکند، ولی این لحظه پرتری باز هم ادامه مییابد و البته کار برای اسلام جان کم دشوار است. به همین ترتیب نورعلیزاده محمد راه گرفت به دور نیم فینال. خوب دوستانی عزیز، اینجا در وزن تا 63 کیلو یک رقابت دیگر نیز برپا می شود. عبدالرحمن حسنов در چند پیش نیروسنجی کرد و
бояд ки дар нимфинал мебаромад, вале дар намолавҳа боз ҳам марҳилаи дигар навишта шудааст. мумкин ки онҷо рақобати гузаштааш аз лиҳози рақиб хато буд. хуб, ба ҳар сурат идома медиҳем таваҷҷӯҳро ба ин марҳилаи вазни 63 ва баъдан вазн дигар мешавад, вазни то 67 кило. фирӯз шарифов бо яктаки сурх нерусанҷиро муқобили абдураҳмон ҳасанов ҷараён медиҳад, вале инҷо як хол барои абдураҳмон гузошта шуд ва кор аз лаҳзаи партерӣ идома меёбад. дар ҳамла абдураҳмон қарор мегирад ва дар гӯем ки муҳофизат фирӯз. ой бисёр партофти хуб ва хатсайре ба қавли дигар бисёр ҳам хуб буд инҷо аз ҷониби абдураҳмон ҳасанов ва воқеан ин партофтҳо боз ҳам ҳамин шукӯҳ шаҳомати мусобиқаро ранги дигар мебахшанд. бисёр лаҳзае ки аз гардан бояд хубтар медошт фирӯзҷон, вале ба ҳар сурат бибинед ки инҷо 9-0, вале мо низ ҳайрон шудем барои чи 9-0 буд, вале нерусанҷӣ идома меёбад. 7-0 ба нафъи абдураҳмон ва як холи дигар метавонад ки ин нерусанҷиро дар марҳилаи аввал ва ё нимаи аввал ба анҷом бирасонад. вохӯриҳо дар гӯштини юнонӣ римӣ низ дар 2 раунд барпо мешаванд. бисёр хуб дошта гирифт, вале бибинед ки 8-0 ҳам мешавад. ба ҳамин тартиб абдураҳмон ба даври дигар роҳ мегирад. 9-0. акнун дӯстони азиз, вазни то 77 килограммро дар гилеми дуюми мусобиқа оғоз мекунанд ва албатта ки он вазн низ дар марҳилаи якчорфиналӣ ҷараён мегирад. хуб дӯстони азиз, вазни то 77 кило нерусанҷиҳо дар даври дуюм ва ё якчорфинал оғоз мешаванд. меҳроб пиронов бо яктаки сурх ва рақиби ӯ аваз орифов бо яктаки кабуд. хуб, ба фишоре ки овард ду холро ба нафъи худ собит сохт. ду холи дигар ҳаққу ҳалол ва боз як ду холаи дигар ба 6-0 оварда мерасонад пироновро барои
ғолибият дар марҳилаи аввали дақиқаи то як бисёр ҳам шодрӯз мегардонад. ду холи дигар гуфтем намерасад барои Пиронов, вале инҷо Орифов ҳам фикр кунам иктифо намекунад барои оне ки дар марҳилаи якчорфиналӣ мағлуб гардад. боз ҳам гиреҳкушоӣ ва боз ҳам ҳамон лаҳзае ки тоби рақибро бояд ки биёбад. Пиронов хуб аз пушт низ як таваҷҷӯҳ, як ҳамларо ба кор бурданӣ шуд, вале рақиб инҷо хуб таваҷҷӯҳ мекунад рафти ҳамлаҳои ҳарифи худро. хуб, дар оғоз як шаддидият инҷо буд, вале ҳоло кор хуб. аз гилем берун шуд ва инҷо бо сар фишор овард. довари марказӣ низ инҷо ишора мекунанд, вале ба ҳар ҳол ҳеҷ коре набуд. онҷо Орифов худ аз майдон ба қавле берун шуд. 7-0. наздиктарин муҳлат, наздиктарин лаҳза барои пирӯзӣ дар раунди аввал барои Пиронов аст. боз ҳамон лаҳза ва бибинед ки 8-0 ба нафъи Пиронов ва ба ҳамин тартиб дар раунди аввал ғолибияти соф бахшида мешавад. акнун нерӯсанҷӣ миёни Умед Муродов ва Низом Назарзода мешавад. ин рақобати дуюм. баъдан ду рақобати дигар ва вазн тағйир меёбад. наврҳои такрорӣ инҷо аз сӯи ҳамкорони мо ва ҳамин лаҳзаҳое ки Пироновро бисёр хуб ҳунараш ба мо мушоҳида шуд, дигарбора ба маъраз гузошта мешавад. хуб, дӯстони азиз, паҳлавонон дар маркази майдон рақобатро оғоз карданд ва бибинед ки инҷо Умед Муродов як сари ба қавле китф бардоштанӣ шуд, лекин дар аксулъамал қарор гирифт ва як лаҳзае ки чархиш ва ё намтобиши хуб буд ки 4 хол ба нафъи Низом бахшида шуд. Низом Назарзода ҳамон лаҳзаро хуб истифода кард ва аксулъамали худро ба 4 хол табдил дод. боз аз ақиб ва бибинед ки 2 холи дигар ва ба ҳамин кор ба интиҳо расид. акнун вазни то 77 кило дуюми рақобаташ аст ки дар марҳилаи якчорфиналӣ пеш аз муҳлат ба анҷом мерасад.
наворҳои такрорӣ аз ҷониби ҳамкорони мо фирӯз бахтибеков ва зиё сафаров пешниҳоди шумо мегардад. хуб, алиҷон сатторзода муқобили исо нураҳмедов. нерӯсанҷӣ оғоз мешавад ва ин ҳам аз афтикор мумкин пеш аз муҳлат интиҳо биёбад, чун бисёр наздик ҳастанд барои партофти 4 ва бубинед ки лаҳзаи партери худро раҳо мекунад. инҷо алиҷон дигарбора боз як партофти хуб набуд. инҷо рустӣ тавонист ки худро тобиш бидиҳад ва аз ин лаҳзаи хавфнок берун созад. алиҷон ой аксуламал ва 4 холи дигар ба сатторзода дода мешавад. бибинед ки лаҳза чӣ гуна ҷараён гирифт ва алиҷоне ки чанде пеш худ дар чанголи рақиб буд, аксулҳамла нишон доду барои нураҳмедзода ба қавле як сюрприз нишон дод. бибинед 8-6. ҳарчанде ки сатторзода дар ин раҳ ҳоло нав қадамгузор аст, вале рақиб дар мусобиқоти ҷаҳонию қоравӣ натиҷаҳои хуб дошт. боз ҳам лаҳзаҳои зебои ин дидорро ҳамкорони мо пешниҳоди шумо мегардонанд. ой ин лаҳзае буд ки барои алиҷон бисёр хавфнок буд. акнун ин навбат аксуламал аз ҷониби алиҷон. алон мо мебинем бисёр хуб рақибро дошта гирифт аз дастҳояш ва дар ҳолати партерӣ корро ба нафъи худ собит сохт. хуб дӯстони азиз, раҷаби абдурашид ва ё абдурашиди раҷаб инҷо бо яктаки сурх шаҳзодҷон очилов дар қаҳрамонии ҷаҳони миёни наврасон нишони нуқра дорад ва зуру тавоноиашро инҷо нишон дод. воқеан хуб дӯстони азиз, вазни то 55 то 63 ва инчунин то 77 аз даври дуюм ба марҳилаи нимфиналӣ роҳхат гирифтанд. акнун вазни то 82 кило оғоз мешавад ва ҷараёни нерӯсанҷиҳоро ҳамкорам сорбон амонуллозода идома медиҳад. бо мо бошед.
خوب دوستان عزیز، بار دیگر سلام میگویم و شما روزتون بخیر باشد. و اینجا روز دومی چمپیونات تاجیکستان اوید با کشتن طرز آزاد و یونانی رومی ادامه دارد و اینجا رقابت ها در وزن 82 کیلوگرم بین سعید علیف سامان و انیس جان بختیار آغاز می شود. و اینجا اشتراکچی چندین مسابقه های بین المللی تویچیف در نوار است و برای تماشای مسابقه جمهوریوی تشریف آورده است و باعث خوشنودی مخلصان این رشته ورزش است. و اینجا رقابت آغاز شد بین سعید علیف سامان و انیس جان بختیار. باید قید نماییم که هر دوی ورزشکاران شهر دوشنبه رو نمایندگی میکنند و هر دو کوشش میکنند. در اینجا یک پرتافتی بسیار عالی بود که 4 امتیاز آورد با سعید علیف سامان و او میتواند رقیب را در این حال نگاه داشته پیروزی را صاحب شود و همین طور هم می شود که سامان غالبیت صاف را در کمتر از 1 دقیقه مال خود نماید و راه بگیرد به دور بعدی. اینجا نوارهای تکراری پیشنهاد شما می شود. تماشابینان گرامی ببینید که یک پرتافت بسیار هم زیبا بود از جانب سعید علیف سامان و او همین طور به دور بعدی راه می یابد. به میدان دعوت گردیدند دو پهلوان دیگر، ظهورов حکیم جان از دسته دوشنبه و تورایف محمد از دسته ولایتی سوخت و رقابت آغاز می شود بین این پهلوانان و نفری که در این وزن در این رقابت انیقترش غالب می شود با سعید علیف سامان در دوره بعدی رقابت می کند و هر دوی پهلوانان کوشش می کنند که در اولین رسیش هایشان صاحب امتیاز بشوند. و اینجا یک پرتافتی بسیار زیبا بود از جانب تورایف محمد که 4 امتیاز بهاگذاری گردید و یک پرتافتی بسیار عالی که او توانست در 36 ثانیه غالبیت صاف را مال خود کند و بعد دور بعدی راه بگیرد و اینجا شروع شوق هواداران این رشته ورزش را هم پرتافت های تورایف محمد و پاخزان و همین طور محمد نیز به دور بعدی راه می‌یابد و در دور نوبتی با سامان رقابت میکند. باید قید نماییم که رقابت ها در دور یک چهارفینال وزن 82 کیلوگرم جریان دارد و این لحظه های تکرار است که پیشنهاد شما میگردد. همین طور رقابت دیگر در وزن 82 کیلوگرم بین علیف سهراب و سولیف دلیر آغاز گردید و هر دوی پهلوان ها تلاش بهر پیروزی در دور یک چهارنهایی دارند و نفر غالب راه میگیرد به سوی قلعه مراد به دور نیمه نهایی و پهلوانان کوشش میکنند هر دوی پهلوان که در اولین رسش ها امتیاز اول را صاحب شوند. و اینجا یک کوشش از جانب علیف سهراب بود ولی که به نتیجه باقی ماند.
кӯшиш зиёд аст аз ҷониби паҳлавонон ва ҳар ду кӯшиш доранд. ҳар ду кӯшиш мекунанд ки соҳиби имтиёзҳои ғалабаовар шаванд. суҳроб бо далер дар инҷо рақобат доранд. суҳроб аз дастаи вилояти суғд ва далер бошад душанберо намояндагӣ мекунад ва инҷо як имтиёз ба Солиев дода мешавад. инҷо имкон дорад далер ки боз имтиёзҳояшро зиёд намояд, чунки рақиби ӯ дар ҳолати камфаъолӣ қарор дошт ва довар ба ӯ гӯем огоҳӣ нишон дод. ҳамин тавр дақиқаи дуюми рақобат ҷараён дорад ва ҳисоби рақобат 1-0 бар суди Солиев Далер ҷараён дорад. бояд қайд намоем ки ин рақобатҳои даври якчорниҳоӣ дар вазни 82 килограмм аст ва ногуфта намонад ки мақсад аз баргузор кардани чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2024 ин ҳайати тими мунтахабро мукаммал кардан аст ки дар мусобиқаҳои қоравию ҷаҳонӣ нафароне ки дар ҷойҳои ифтихорӣ қарор мегиранд дар мусобиқаҳои берун аз кишвар, аниқтараш дар мусобиқаҳои байналмилалӣ Тоҷикистонро намояндагӣ кунанд. ҳамин тавр рақобат идома меёбад байни Алиф Суҳроб ва Солиев Далер. ҳамоно ҳисоби рақобат 1-0 буд ва дар инҷо Суҳроб ҳам як имтиёз ба даст меорад ва ҳисобро баробар мекунад. дар сурати ғолиб омадани Далер ёе ки Суҳроб нафари ғолиб ба даври ниманиҳоӣ роҳ меёбад ва нафаре ки рӯбабохт мешавад имкон пайдо мекунад ё ин ки барои анамон медали биринҷии рақобатҳои анамин мусобиқот имкон дорад ва вақти қисми аввал яъне ба анҷом мерасад ва баъди чанд лаҳза боз дигарбора паҳлавонон баҳри ғолибият рӯи гиле меоянд. ва инҷо лаҳзаҳои такрорӣ нишон дода мешавад аз ҷониби ҳамкорони мо. довар дигарбора паҳлавононро ба майдон мехонад ва рақобат миёни Алиф Суҳроб ва Солиев Далер идома меёбад. ва инҷо як партофти бисёр зебо буд аз ҷониби Алиф Суҳроб ва ӯ 4 имтиёзро ба даст меорад ва пешсаф мешавад. боз як чархиши дигар буд аз ҷониби ӯ. ҳамоно ӯ натиҷаҳояшро зиёд мекунад ва имтиёзҳои ӯ ба 7 адад мерасад. 2 имтиёзи дигар зам карда мешавад ба имтиёзҳои Суҳроб ва фикр мекунам ки дар инҷо ӯ ғалабаи софро моли худ кард. ҳамин тавр ғолибият дар ин марҳила дар рақобати Суҳроб ва Далер бар суди Суҳроб.
тамошобинони азиз, рақобати охирин дар марҳилаи якчорниҳоӣ вазни 82 килограмм миёни Собиров Нозимҷон аз дастаи вилояти Суғд ва Асламов Саид Исломиддин аз дастаи Душанбе сурат мегирад ва ин нафари охирин дар марҳилаи ниманиҳоӣ аз ин ҷуфт роҳ меёбанд ва дар ин вазн сипас рақобатҳои ниманиҳоӣ сурат мегирад. қабл аз оне ки ба рақобатҳои ниманиҳоӣ мерасем, марҳилаи охирини даври якчорниҳоиро миёни Собиров Нозимҷон ва Асламов Саид Исломиддин тамошо хоҳем кард. рақобати ҳардуи варзишгарон оғоз мешавад ва довар инҷо ишораи гиредро нишон медиҳад. довар ишора мекунад ба Асламов ки дуруст ҳунарнамоӣ бикунад ва инҷо кӯшиш аз ду ҷониб аст ва инҷо имтиёз аст. албатта ки ба Собиров Нозимҷон ду имтиёзро дар дақиқаи аввал Собиров Нозимҷон соҳиб шуд ва рақобат идома меёбад байни Саид Исломиддин ва Нозим. ва инҷо эътироз карда мешавад аз ҷониби Асламов Саид Исломиддин, аз ҷониби мураббии ӯ. лаҳзаҳои такрориро мебинанд доварон ва аниқтараш имтиёзи буда ё набударо ба нафари муваффақ медиҳанд. ва инҷо интизор мешавем ки бо чӣ натиҷа партофти Нозимро баҳогузорӣ мекунанд. такрор ба такрор нишон медиҳанд ҳамин партофтро ки дар инҷо имтиёз буд ё ин ки не. ва доварон қазоват мекунанд. сипас рақобат идома меёбад. ҳамоно интизор ҳастем ки анамин лаҳза чӣ баҳогузорӣ карда мешавад аз ҷониби ҳайати доварон.
در اینجا دو امتیاز دیگر با سعید اسلامیدین هم داده می شود و در اینجا لحظه است که اسلامов میتواند با صاحب امتیاز شود و همینطور دو امتیاز دیگر را سعید اسلامیدین به دست میآورد و شماره امتیازهایش را به 4 میرساند. باز یک کوشش دیگر از جانب او، باز دو امتیاز دیگر و باز همینطور شماره امتیازهای اسلامов به 8 میرسد و الکی اون نزدیک است به پیروزی، چون که امتیازهایش را به 12 رسانید. اینجا داور شورا میکند که امتیازهای او به 12 میرسد و از جانب مربی رقیب او صابرов نظامیدین اعتراض کرده می شود. البته این رقابت یک رقابت بسیار هم بحث برانگیز شد تماشابینان گرامی، چون که از اول رقابت، از همون پرتافت اولی که بود، بحث ها زیاد شدند و در ادامه نیز بعد یک چند چرخشی که سعید اسلامیدین داشت و امتیازهای پای در هم را داور به او نشان داد، از جانب مربی حریف او اعتراض به میان آمد که در اینجا همین چرخش ها بود که سعید اسلامیدین شماره امتیازهایش را به 12 رسانید. خوب ورزشگران هم انتظار هستند که چه قضاوت می شود از جانب داوران. مخلصان نیز در اینجا بهر هواداری ورزشگران آمدند. حتی در اینجا کودکان و نورسان هم زیاد هستند. همین چرخش هایی که در نوارهای تکراری میبینید از جانب سعید اسلامیدین بود. و همینطور غلبه با سعید اسلامیدین اسلامов داده می شود و او نفر آخرین بود در وزن 82 کیلوگرم در دور یک چهارنهایی و او راه میگیرد به دور نیمه نهایی. بعد از همین لحظه های تکراری تماشابینان گرامی وزن عوض کرده می شود و رقابت ها در وزن 97 کیلوگرم شروع می شود میان اکرامov جهانگیر و
рақобат оғоз мешавад тамошобинони азиз ва бояд қайд намоем ки ҷаҳонгир акрамӣ дар даври аввал озод буд ва ӯ дастаи вилояти суғдро намояндагӣ мекунад ва рақиби ӯ бобохонов алишер ки дастаи хатлон дуро намояндагӣ мекунад ӯ низ дар даври аввал озод буд ва дар анамин расишҳои аввал тавонист бобохонов соҳиби 4 имтиёз бишавад ва ӯ метавонад боз имтиёзҳояшро ҳамин тавр боло бибарад ва шумораи имтиёзҳои ӯ инҷо боз як 2 имтиёзаи дигар ба ӯ дода мешавад ва ҳисоб 8-0 мешавад ва ҳамин тавр ӯ ғалабаи худро дар даври якчорниҳоӣ ба даст оварда ӯ роҳ мегирад ба даври ниманиҳоӣ. лаҳзаҳои такрорие ки дар камтар аз 1 дақиқа бобохонов алишер тавонист рақибашро шикаст бидиҳад. инҷо ҳамон лаҳзаҳои такрор аст ки чӣ гуна алишер тавонист соҳиби имтиёз бишавад. баъд аз лаҳзаҳои такрории рақобати алишер бо ҷаҳонгир, рақобати навбатӣ дар ин вазн сурат мегирад ки Сафаров Мирзоамин аз дастаи шаҳри Душанбе ва Воситов Обиҷон аз дастаи вилояти Суғд баҳри пирӯзӣ дар марҳилаи якчорниҳоӣ бо ҳам рақобат мекунанд. аллакай варзишгарон ба рӯи гилем омаданд ва интизори уштаки довар ҳастанд. тавре ки қайд намудем, Сафаров Мирзоамин дастаи Душанберо намояндагӣ мекунад ва Воситов Обиҷон бошад аз дастаи вилояти Суғд баҳри пирӯзӣ рӯи гилем омаданд. нафари ғолиб дар ин ҷуфт бо Бобохонов Алишер дар даври ниманиҳоӣ рақобатро идома медиҳанд. ҳамин тавр рақобати Мирзоамин бо Обиҷон оғоз гардид ва мебинем ки дар ин ҷо бартарият бар нафъи кадом паҳлавон ба анҷом мерасад ва кадом паҳлавон дар ин ҷо рақобати арзанда нишон медиҳад. ҳардуи паҳлавонон талош баҳри пирӯзӣ доранд то ки роҳ биёбанд ба марҳилаи ниманиҳоии вазни 97 килограмм дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини юнонӣ Римӣ дар соли 2024. довар ишора мекунад ки идома диҳед рақобатро ва дақиқаи аввал ҳам наздик ба сипарӣ шудан аст, валекин то ба ҳол аз ҷониби ҳардуи паҳлавонон ҳеҷ натиҷаи назаррас ба чашм намерасад. довар ба Обиҷон ишора мекунад ки рақобатро инҷо рақобат боз дошта мешавад ва як лаҳзае ҳам ки аз ҳисоби камфаъолӣ бошад, намедонам,
довар ба Мирзо Амин як имтиёзро ҳадия мекунад. идома меёбад рақобат ва Мирзо Амин метавонад дар инҷо имтиёзҳояшро замъ намояд. ва инҷо аллакай имтиёз аст ба Мирзо Амин. боз инҷо як гардише ҳам буд ки ду имтиёзи дигарро ба Мирзо Амин дод ва аллакай зиёд мешавад партофтҳои ӯ. ва инҷо як чархиши дигар буд ки Мирзо Аминро пирӯз гардонид ва ҳисоби рақобат 11-0 бар суди Сафаров Мирзо Амин аз дастаи душанбе мешавад ва ӯ роҳ меёбад ба марҳилаи ниманиҳоӣ. инҷо лаҳзаҳои такрорӣ аст дар рақобати Муҳаммадамин бо Обиҷон ки пешниҳоди шумо мегардад. паҳлавонони дигар рӯи гиле мебароянд баҳри рақобат дар марҳилаи якчорниҳоӣ. Атоев Мустафо бо Туйчиев Қаҳрамон дар рақобати навбатӣ вазни 97 килограмм дар марҳилаи якчорниҳоӣ ва нафари ғолиб ба марҳилаи ниманиҳоӣ роҳ меёбад ва кӯшиш аз ҳарду ҷониб зиёд ба чашм мерасад дар дақиқаи аввали рақобат ва дар идома мебинем ки кадом паҳлавон натиҷаи назаррасро моли худ мекунад. ва инҷо як партоф буд аз ҷониби Атоев ки ду имтиёз аз ҷониби довар баҳогузорӣ гардид ва Туйчиев кӯшиш мекунад ки дар рақобат пешсаф шавад ва ҳамин тавр ӯ низ чархише дошт ки аз ҷониби довар 4 имтиёзи дигарро Туйчиев моли худ кард ва аз ҷониби мураббии Атоев инҷо эътироз мешавад ки Туйчиев аз по дар инҷо доштааст ва намон навораи такрорӣ дида мешавад ки чӣ гуна буд намон лаҳзае ки чархиш аз ҷониби Туйчиев дар инҷо ба амал омад. бояд қайд намоем ки дар гӯштини юнони римӣ аз пой доштан иҷоза дода нашудааст ва фарқияти ин риштаи варзиш аз гӯштини тарзи озод дар ин аст ки дар ин риштаи варзиш аз по доштан ё ин ки иҷроиши амал яъне усул иҷоза дода нашудааст. интизор мешавем ки доварон ҳамон лаҳзаи баҳсбарангезе ки аз ҷониби довари Атоев дар инҷо эътироз гардид бо чӣ натиҷае ки бо чӣ қазия анҷом медиҳам ва инҷо имтиёзҳои Туйчиев гирифта мешавад. дар он лаҳзае ки ӯ аз по доштааст имтиёзҳои ӯ бекор мешавад ва рақобат ҳамоно бар нафъи Атоев Мустафо идома меёбад. ва инҷо як лаҳзаи бисёр ҳам мувофиқ аст барои
تویچیف، ولیکن با چی نتیجه پشت سر میشده باشد. 2 امتیاز داده می شود با تویچیف قهرمان. میبینیم که او چگونه قهرمانی میکند در این رقابت. رقابت 2 بر 2 جریان دارد. مصطفی با قهرمان. میبینیم که قهرمان میتواند در اینجا قهرمانی بکند یا اینکه قهرمانی را بر رقیبش مصطفی بدهد. کوشش ها از 2 جانب زیاد است و اینجا یک 4 امتیازه به قهرمان داده می شود. تویچیف قهرمان صاحب 4 امتیاز دیگر می شود و شماره امتیازهایش را 6 بر 2 می کند. دقیقه سیومی رقابت صورت گرفته ایستاده است بر سود تویچیف قهرمان و اینجا کوشش از 2 جانب زیاد است، ولیکن باز 2 امتیاز دیگر به قهرمان داده می شود و شماره امتیازهای او به 8 می رسد. داور باز می دارد رقابت را. همین طور تویچیف قهرمانانه مبارزه برد و توانست که با نتیجه 10 بر 2 غالب شود و به مرحله نیمه نهایی راهش را هموار بکند. لحظه های تکراری را میبینیم که چگونه تویچیف در اینجا اصول های زیبا را استفاده برد. از جانب همکاران ما اینجا لحظه های تکراری روی نوار است. تماشابینان عزیز، بعد لحظه های تکراری رقابت نوبتی در مرحله 1/4 نهایی وزن 97 کیلوگرم پیشنهاد شما میگردد. در رقابت آخرین مرحله 1/4 نهایی وزن 97 کیلوگرم ابراهیم فریدون با فایزیف شریف جان رقابت میکنند و نفر غالب به مرحله نیمه نهایی راه مییابد و رقابت را با قهرمان انیقترش در مرحله نیمه نهایی ادامه میدهد. رقابت میان هر دوی ورزشکاران آغاز گردید و هر دو کوشش دارند که در رسش های اولین امتیازهای ضروری را مال خود نمایند. هنرنمایی کردن در مسابقات جمهوریوی کار سهل و ساده هم نیست و نفر غالب در این مسابقات میتواند در مسابقه های بین المللی کشور ما را معرفی کند و همینطور در یک حالت بسیار موافق فایزیف شرف جان انیقترش توانست غالبیت صاف را در کمتر از 1 دقیقه مال خود نموده نفر آخرین در مرحله نیمه نهایی گردد. ما در لحظه های تکراری میبینیم که چگونه او یک اصول زیبا را استفاده کرد و غالبیت را مال خود کرد.
وزن عوض کرده می شود. تماشابینان عزیز، در اینجا رقابت در وزن 55 کیلوگرم میان باروتوف با نسیموف جریان دارد. نسیموف نعیم خان با باروتوف معدی در رقابت نیمه نهایی تلاش بهر پیروزی کرده ایستادند و نفر غالب به مرحله نهایی راه می‌یابد. انیقترش به مرحله نیمه نهایی. اینجا رقابت دور یک چهار نهایی نشان داده می شود و 2 امتیاز به باروتوف معدی داده می شود. از جانب داور رقابت ادامه می یابد. در اینجا نمون پرتوفت‌های زیبایی که ما مشاهده کردیم بیشتر میان پهلوانان سبک وزن با میان می آید و اینجا ما انتظار نمون پرتوفت‌های زیبا هستیم از جانب این ورزشکاران. و اینجا یک چرخش دیگر از جانب باروتوف معدی بود که 2 امتیاز دیگر را او مال خود کرد. امتیازهای معدی زیاد می شود. باز او صاحب امتیاز غلبه آور گشت و غلبه را در این مرحله مال خود نمود. همین طور باروتوف معدی غالبیت صاف را در کمتر از 2 دقیقه به دست آورد. رقابت نوبتی در این وزن میان رحمانبکوف نظر و علیموف سهراب آغاز شد و اینجا یک پرتافت زیبایی بود از جانب علیموف و او در اولین لحظه های رقابت توانست که امتیاز ضروری را به دست بیارد و او میتواند همینطور در یک مرحله سنگین غلبه کند و البته که توانست در 25 ثانیه دقیقه اول رقابت یکی از رقیبان بسیار هم پرزور خود را که او یکی از فاوریت ها در پایه قهرمانی بود شکست بدهد. اینجا بسیار یک پرتافتی عالی بود از جانب علیموف سهراب و او به مرحله بعدی راه می‌یابد. بسیار شاد است سهراب چون که یکی از فاوریت ها را در اینجا شکست داد و این رقابت دور نیمه نهایی بود و بسیار افسوس میخورد رحمانبکوف نظر چون که او یکی از اون فاوریت های در این میان بود که از دست سهراب شکست خورد. اینجا بود لحظه بسیار هم موافق که علاموف توانست غالب شود.
و تماشابینان عزیز وزن عوض کرده می شود در مرحله نیمه نهایی. وزن 63 کیلوگرم یکی از چهره های نمایان این رشته گوشتین اسلم جان عزیزов که او جایزه دار چندین مسابقه های بین المللی مخصوصا در بازی های اسلامی او یک رقابت بسیار شایسته نشان داده بود و سزاوار مدال برنجی گشته بود. اینچنین در چمپیونات آسیا او مقام دوم را صاحب گشته است و اینجا یکی از فاوریت های اساسی در این وزن محض او به حساب می رود. اینچنین نگفته نماند که عزیزov در رده‌بندی جهانی در زینه سوم قرار دارد و می بینیم که چگونه اسلم عزیزov می تواند در این رقابت مرحله نیمه نهایی هنر خود را نشان بدهد و الکی صاحب امتیاز می شود. اسلم عزیزov و رقابت از مرکز میدان آغاز می شود. از جانب داور به خاطر کمفعال بودن رقیبش باز یک امتیاز دیگر به اسلم داده می شود و او باز می تواند از این فرصت خوب استفاده کرده با صاحب امتیاز شود و همینطور ادامه می یابد رقابت اسلم عزیزov با عبداللهیف محمد جان. الکی دو امتیاز دیگر باز می تواند اسلم به غلبه هرچی بیشتر نزدیک شود. یک پرتافتی دیگر می شود. همینطور او به آسانی می تواند غلبه را به دست بیارد و به مرحله نهایی راه بیابد. و اینجا از جانب مخلصان هم به خاطر او کفکوبی کرده می شود و همین چهره که شما می بینید جایزه دار چندین مسابقه های بین المللی اسلم جان عزیزov به مرحله نهایی راه یافت و اولین نفری که در فینال هنرنمایی میکند. همین لحظه های تکراری است که با همون چرخش های پای در پای اسلم جان عزیزov امتیازهای درکاری را مال خود کرده پیروز گشت. جفت نوبتی میان حسنов عبدالرحمن با نورعلی زاده محمد برای راه یافتن به مرحله نهایی آغاز شد و نفر غالب در مرحله نهایی با اسلم جان عزیزov رقابت میکند. شروع می شود رقابت محمد با عبدالرحمن و هر دوی پهلوانان شهر دوشنبه را نمایندگی میکنند. کوشش از جانب هر دو پهلوان زیاد است ولیکن آنها لحظه مناسب را میخواهند پیدا نموده پرتافت انجام بدهند. دقیقه یکمی سبقت اینجا به پایان میرسد و همان پهلوانان تا حال برای امتیاز را به دست آوردن امکان پیدا نکردند. تماشابینان عزیز یادرس میشویم که این مسابقه جمهوریوی آید به گوشتین یونان رومی است که پیشنهاد شما گشته ایستاده است و مقصد از برگزار کردن این مسابقات این دریافت چهره های نوین در هیئت منتخب کشور است که در مسابقه های
قطعوی و جهانی توانند کشور ما را معرفی نمایند و از جانب داور یک امتیاز به نورعلیزاده محمد داده می شود و از حساب کمکاری رقیبش حسنف عبدالرحمن و همینطور نورعلیزاده محمد می تواند در اینجا امتیازهایش را زیاد کرده باشد. کوشش میکند در اینجا محمد و می بینیم که چگونه کوشش هایش را عملی کرده می تواند یا اینکه نه. داور باز می دارد رقابت را و اینجا نتوانست محمد نمان چرخش ها را انجام بدهد. رقابت دیگر باره از مرکز میدان آغاز شد و دقیقه سیومی رقابت کشتی سر شده ایستاده است و همانا 1-0 رقابت بر سود نورعلیزاده محمد است. اینجا جفت دویمی رقابت دوره نیمه نهایی است در وزن 63 کیلوگرم و نفر غالب در مرحله نهایی با اسلم جان عزیزов طوری که در بالا هم قید کردیم رقابت میکند. 3 دقیقه اول رقابت به پایان میرسد و رقابت باز داشته می شود. بعد از چند لحظه دیگر باره پهلوانان روی گله می برایند و رقابت را ادامه می دهند. اینجا همان لحظه های تکراری است که هر دوی پهلوانان نتوانستند تا این لحظه یگان پرتافت را نشان بدهند. دیگر باره رقابت پهلوانان آغاز می شود و عبدالرحمن با محمد در ادامه رقابت چی کار را انجام داده می توانسته باشند اینجا ما شاهد می شویم. پهلوانان در اینجا باید کوشش زیاد نمایند زیرا که نفر غالب به مرحله نهایی می رسد. در اینجا عبدالرحمن باید تلاشهایش نسبت به محمد زیادتر باشد و اینجا یک امتیاز دیگر باز به کی داده می شود از حساب کمکاری حریف. البته در اینجا با عبدالرحمن داده می شود یک امتیاز دیگر چون که کمکاری در حریفش به چشم رسید و عبدالرحمن می تواند در اینجا امتیازهایش را زیاد گرداند و همون چرخش هایی که در اینجا انجام می دهند باز به محمد می تواند که امتیاز بیارد و اینجا یک لحظه است که نتوانست عبدالرحمن. داور اشاره می کند که رقابت را ادامه بدهید. لحظه باز داشته می شود از حسابی که در اینجا نورعلیزاده محمد کمی فکر میکنم آسه برداشته است از همان پایش و به طبیب نیاز دارد. همینجا یک لحظه بود که عبدالرحمن می توانست یک پرتافت کند یا اینکه یک چرخش انجام بدهد. دیگر باره رقابت پهلوانان
оғоз мешавад ва онҳо талош баҳри пирӯзӣ мекунанд. рақобат марҳилаи ниманиҳоӣ аст ва паҳлавонон аз ҷониби ҳарду паҳлавон аниқтараш камфаолӣ ба чашм мерасад ва фикр мекунам ки онҳо барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ он қадар кӯшишу талошҳо ба миён нагузошта истоданд. ҳамоно дақиқаи панҷуми рақобат аст. ҳисоб 1-1 бар суди ҳарду паҳлавон аст дар инҷо ва онҳо 1 дақиқаи дигарро дар ихтиёр доранд ва метавонанд дар 1 дақиқа имтиёзеро соҳиб шаванд, зеро ки нафари ғолиб дар инҷо ба марҳилаи ниҳоӣ мерасад. дар рақобатҳои қаблӣ мо мушоҳида карда будем ки абдураҳмон чӣ гуна рақобатҳои зебо нишон дода буд ва партофтҳои бисёр ҳам олиро пешниҳоди мухлисон гардонида буд. лекин дар ин рақобат он қадар ҷолибият дар рақобати абдураҳмон ба чашм намерасад. аниқтараш ҳардуи паҳлавон дар рақобатҳои қаблӣ бисёр фаъол буданд. андак вақт ба поён расида истодааст ва онҳо ҳеҷ натиҷаи дигарро наметавонанд соҳиб шаванд. дақиқаи асосӣ ба поён расид ва аз ҳисобе ки имтиёзи охиринро абдураҳмон ба даст овард, ӯ ба марҳилаи финалӣ мерасад ва дар марҳилаи ниҳоӣ бо Асламҷон Азизов рақобат мекунад. аз ҳамон ҳисобе ки имтиёзи охир насиби абдураҳмон шуда буд, ӯ тавонист ғолибиятро моли худ кунад. инҷо ҳамон лаҳзаҳои такрорӣ нишон дода мешавад ки чӣ гуна имтиёзҳо аз ҳисоби камфаолии ҳардуи паҳлавонон ба ҳардуяшон як имтиёзӣ доданд ва аз ҳисоби як имтиёзе ки абдураҳмон дар марҳилаи охири рақобат ба даст овард, ӯро пирӯз гардонид. вазн иваз карда мешавад. тамошобинони азиз, дар вазни 77 килограмм Пиронов Меҳроб бо Назарзода Низом рақобатро оғоз карданд ва ин рақобат ҳам дар ин вазн марҳилаи нима ниҳоӣ ҳаст ва паҳлавони арзанда ва паҳлавони ғолиб метавонад ба марҳилаи ниҳоӣ роҳашро ҳамвор намояд. кӯшиш аз ду ҷониб зиёд ба чашм мерасад ва мебинем ки кадом паҳлавон дар инҷо арзандаи пирӯзӣ аст. боз дошта мешавад аз ҷониби довар ва ба ҳардуи паҳлавон фаҳмонида мешавад ки дуруст инҷо ҳунарнамоӣ кунанд. Пиронов Меҳроб аз дастаи Душанбе аст ва Назарзода Низом ҳам Душанберо намояндагӣ мекунанд. 1 дақиқаи вақти рақобат сипарӣ мешавад ва ҳамоно имтиёзе аз ҷониби паҳлавонон ба қайд гирифта нашудааст. ва инҷо як расише буд ва лекин бенатиҷа. ва инҷо як имтиёз ба Пиронов Меҳроб дода мешавад аз ҳисобе ки рақиби ӯ аз гилем бароварда шуд. ва намон як имтиёзе ки довар ишора карда шуд дар инҷо дар экран нишон дода намешавад аз ҷониби нафароне ки
مسئول هستند. رقابت ادامه می‌یابد و همون یک امتیازی پیرانوف مهراب به دو میرسد، چون که دیگر باره رقیب را از میدان بیرون برآورد. اینجا دو امتیاز دیگر ضم کرده می شود با امتیازهای مهراب، چون که یک گردش داشت در اینجا و داور در اینجا اشاره کرد، ولیکن همون رقابت ادامه می‌یابد و دو امتیازی که نشان داده شد باز پس گرفته می شود. با خاطری از همون گلیم بیرون شدن نظرزاده نظام، یک امتیاز دیگر با امتیازهای پیرانوف مهراب علاوه کرده شد و اینجا در صورت با چنین نتیجه ادامه یافتن رقابت میتواند در اینجا نظرزاده غالب شود و اینجا امتیاز داده می شود، دو امتیاز دیگر داده می شود با پیرانوف. حساب 5-0 است و رقابت باز داشته می شود از حسابی که 3 دقیقه اول رقابت به انجام رسید. بعد چند لحظه دیگر باره پهلوانان به میدان می آیند و رقابت را ادامه می دهند. اینجا همان لحظه های تکراری است و باید قید نماییم که نفر غالب در این مرحله به مرحله نهایی می رسد. پیرانوف مهراب و نظرزاده نظام. رقابت ادامه می یابد و پهلوانان برگشتند به مرکز میدان. در اینجا همین فکر میکنم که مهراب از حسابی که نسبت به رقیب قامتش بلندتر است و امکانیت زیادتر دارد و علاکه او با فکر میکنم که سخنان ما رو درک کرد یا اینکه شنید و یک بار دو چرخش کرد و غلبه صاف را مال خود کرد، چون که امتیازها 9-0 شد. همینطور مهراب پیرانوف توانست غالب گردد و به مرحله نهایی راه یابد. بعد از لحظه های تکراری جفت نوبتی در وزن 77 کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی میان ستارزاده علی جان با اوچیلوف شهزاد جان. رقابت آغاز می شود. اوچیلوف شهزاد جان با ستارزاده علی جان و در لحظه های اول رقابت
اوچیلوف توانست صاحب 4 امتیاز شود و باید قید نماییم که شاهزاد اوچیلوف جایزه‌دار چمپیونات جهان میان نورسان است و در چمپیونات جهان میان نورسان توانسته است که سزاوار مدال نقره شود و اینجا پیش صف است. در رسش‌های اولین توانست یک پرتافت کرده 4 امتیاز را مال خود نماید و در صورت غالب آمدن او در مرحله بعدی با پیرانوف مهراب رقابت میکند. در اینجا برتریت همانا بر سود شاهزاد است. داور هم با علی جان اشاره میکند که فعال باشد. و اینجا یک پرتافت بود از جانبی علی جان و فعال گشت و امتیازهایش را با شاهزاد برابر نمود. از جانب داور 4 امتیاز بهاگذاری کرده می شود. رقابت ادامه می یابد تماشابینان گرامی و حساب 4 بر 4 است. دقیقه سیومی رقابت آغاز می شود و علی جان با شاهزاد تلاش بهر مظفریت کرده ایستادند و از جانب مخلصان هم صدا کرده می شود که پهلوانان باید فعال باشند، چون که نفر غالب می تواند با مرحله اساسی رقابت ها راه بیابد. کم فعالی به چشم می رسد از جانب شاهزاد و حتی از جانب مخلصان هم صدا بلند کرده می شود که با او اشاره کنند که فعالی خود را نشان بدهد. نمیو رقابت میان علی جان و شاهزاد دیگر باره آغاز می شود و شماره امتیازها 4 بر 4 است و آنها بهر پیروزی مبارزه را ادامه می دهند. رقابت آغاز شد و کوشش های هر دو پهلوان این است که یکدیگر را از میدان بیرون نمایند یا اینکه اصول انجام بدهند که امتیاز به دست بیارند. و طوری که قید کردیم اوچیلوف شاهزاد جان جایزه‌دار چمپیونات جهان میان نورسان است و باید او نسبت به رقیب فعال باشد، چون که
бо паҳлавононе ки навкор ҳастанд бояд таҷрибадорон натиҷаи назаррас нишон бидиҳанд. валекин инҷо рақиби ӯ сатордода алиҷон ҳам бисёр фаъолии худро нишон медиҳад. як имтиёз ба шаҳзод дода мешавад аз ҳисоби камфаъолии алиҷон. инҷо шаҳзод метавонад ки ин лаҳзаро хуб истифода кунад ва партофтҳое ё ин ки гардишҳоеро ҳам инҷо ба намоиш гузорад ва соҳиби имтиёз бишавад. ва инҷо албатта ки тавонист шаҳзод имтиёз ба даст биёрад ва шумораи имтиёзҳояшро ба 7 расонад. идома меёбад рақобати паҳлавонон ва шаҳзод пешсаф шуд нисбат ба рақиб ва инҷо метавонад боз ду имтиёзи дигар нишон дода мешавад ва инҷо шумораи имтиёзҳои шаҳзод ба 11 мерасад. аз ҳисоби аз майдон берун шудан боз шаҳзод метавонад соҳиби имтиёз шавад, лекин аз ҷониби мураббии алиҷон инҷо эътироз карда мешавад. ба кадом хотир бошад инро доварон дида мебароянд ва мебинанд ки то кадом андоза мураббии алиҷон ҳақ аст. ҳамоно интизор ҳастанд. доварон дида баромада истодаанд ки чӣ гуна ҳақ аст мураббии саторзода алиҷон. ва инҷо ҳамон ба хотири ҷоизадори чемпионати ҷаҳон миёни наврасон Очилов Шаҳзодҷон кафкубии самимии мухлисон инҷо мушоҳида карда шуд ва ба хотири дастгирию ҳамон ба илҳом овардани паҳлавонон бояд чунин кафкубиҳо зиёд бошад. ва инҷо интизор ҳастанд паҳлавонон. ҳамин чеҳрае ки мебинед Очилов Шаҳзод ҷоизадори чемпионати ҷаҳон миёни наврасон аст ва рақобати онҳо дигарбора оғоз мешавад. 9-4 шумораи имтиёзҳо аст ва рақобат идома меёбад. ва тавре ки қайд кардем ғолиби ин ҷуфт дар даври баъдӣ бо Пиронов Меҳроб рақобат мекунад. як дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии рақобат аст ва дар сурати бо чунин натиҷа пушти сар шудани рақобат Очилов ғолиб мегардад.
رقابت ادامه می‌یابد و از هر گوشه میدان صداها زیاد می‌شود که در اینجا کم فعال است اوچیلوف و اینجا چی گپ می‌شود. دو امتیاز دیگر با اوچیلوف داده می‌شود. باز اینجا اوچیلوف فعال بود و با همون گردشی که امتیازآور بود شماره امتیازهایش را به 13 عدد رسانید. همینطور اوچیلوف شهزاد جایزه‌دار چمپیونات جهان نورسان غالب آمد در این رقابت و به مرحله بعدی راهش را هموار نمود. تماشابینان گرامی اینجا نوبت رو به همکارمون سوربان میسایف میدهیم و از جریان رقابت های دیگر شما را در اینجا شرح میدهد رقابت ها را و پیگیر باشید تلویزیون ورزش را.